स्थितं सर्वाधीशं नखकिरणविद्योतितसर्वं सिताच्छत्रं पार्श्व स्फुरदमरसच्चामरयुगम् वृषं धन्यो लब्ध्वा नयनपथि नारायणमहम् विश्वेशो सकलविश्वतणाविधाता दाता तमे सकलमङ्गलशान्तिदाता माते तमारु करुणानिधि सत्यनाम साष्टांगनाथ तमने करुं प्रणाम अज्ञानपाश करुणा करि कापिनाको नित्ये प्रभु तव पदे मम वृत्तिराको भक्तोनुपालन करो प्रभु सर्व साष्टांगनाथ तमुने करुं प्रणाम भवसंभव भीतिभेदनम् सुख संपत् करुणानिकेतनम् व्रतदान तपः क्रियाफलम् सहजानंद गुरुं भजे सदा करुणामय चारुलोचनम् शरणाय तजनार्तिमोचनम् पतितो धरणाय तत्परम् सहजानंद गुरुं भजे सदा निज तत्व पथावबोधनम् जनताया स्वत एव दुर्गमम् इति चिन्त्य गृहीत विग्रहम् सहजानंद गुरुं भजे सदा विधि शम्भुमुखैरनिग्रहम् भवपाथोऽधिपरिभ्रमाकुलम् अपि धार्य मनो नरप्रभम् सहजानंद गुरुं भजे सदा।
પ્રસાદી હાથ મૂક્યા માથે હરિજન જોડે હાથ ઉભા સૌ વાગે સદાય રાખજો ભેળા ધર્મ સહુ માંગે કૃપા કરીને બાપા બોલ્યા બહુ પ્રીતિ સદાય રાખજો ભેળા અરજો દ્રઢ ચિત્ત આત્યંતિક કલ્યાણ કરવાની ઉપર આવ્યા અનાદિ મુક્તની સ્થિતિ સર્વોપરી લાવ્યા પ્રૌઢ પ્રતાપ જણાવ્યો પ્રગટ્યા સુખકારી હૃષ્ટપુષ્ટ મૂર્તિ પર સેવક બલિહારી જય સ્વામી બાપા જય સ્વામી બાપા વાલા જય સ્વામી બાપા સ્વામી નારાયણ ગાદીના આચાર્ય બાપા કેવળ કૃપા કરીને મૂર્તિ માં લીધા પુરુષોત્તમ રૂપ કરીને રસ બસ કરી લીધા સર્વોપરી શ્રીધાંતો જગમાં ફેલાવ્યા શ્રીજી સ્વયં બાપા શ્રી સૌને ઓળખાવ્યા દેશ વિદેશે વિચરે મંદિરો સ્થાપ્યા સર્વોપરી મૂર્તિઓ પધરાવી સુખ આપ્યા સ્વામી નારાયણ ગાદીને મૂર્ત સ્વરૂપ આપી ભક્તજનોના સંકટ સૌ નાખ્યા તો સૌ વિનવે જય જય કરનારા સદાય રાખજો ભેળા સદાય રહેજો ભેળા પ્રગટ પ્રગટ પ્યારા જય સ્વામી બાપા અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય. કશો વાંધો નહીં. ભાઈ જવા દઈએ. ચાલ. ઉર્ધ્વં તથા ધો નહિયસ્ય માનમ તસ્મિન મહોદાન્મનિરાજમાનમ મુક્તવ્રજાનામધિરાજમાનમ શ્રી સ્વામિનારાયણ નમામિ. શ્રી સ્વામિનારાયણ નમામિ. બ્રહ્માંડ સંદો હવિભાસી કાંદે નૈકાત્મકલ્યાણ નિગૂઢ કાંદે મનુષ્યરૂપાર્પિત દિવ્ય શાંતિ શ્રી સ્વામિનારાયણ નમામિ. શ્રી સ્વામિનારાયણ નમામિ. મનુષ્યરૂપં પ્રતિમા સ્વરૂપં તથાક્ષરે ધામનિ દિવ્યરૂપં યસ્યાસ્ત્યભિન્നം કમનીયરૂપં શ્રી સ્વામિનારાયણ નમામિ. શ્રી સ્વામિનારાયણ નમામિ.
दिव्याम्बराभूषणभूषिताङ्गं दिव्याद्वितीयाकृतिमञ्जुलाङ्गं दिव्यत्वसम्पादकसङ्गीसङ्गं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि स्वस्वामिनारायणनाममन्त्रं स्वयं देशान्तं भवपारयन्त्रं प्रौढप्रताप श्रितलोकतन्त्रं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि योगाद्विनाकारितसत्समाधि सद्भक्तसङ्गातविनाशिताधि सम्प्रापयन्तं तमनाद्युपाधि श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि सर्वावतारान् प्रविलापयन्तं सर्वावतारे त्वमहोधरन्तं स्वराडिते स्वान् परिदर्शयन्तं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि मायेश ब्रह्माक्षरसङ्गबीजं येनादिमोक्ता अपि तेषु बीजं तं सर्वदात्यन्तिकमुक्तिबीजं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि प्रत्यक्ष एवास्मि सदेति भानं दत्त्वा स्वकेभ्यो निजमूर्तिदानं यावद्रवीन्दो प्रकटप्रमाणं श्रीस्वामिनारायणमानमामि श्रीस्वामिनारायणमानमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव निजाश्रितानां सकलार्तिहन्ता सद्धर्मभक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसेप्सितानां तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं न तनोतु कृष्णोऽखिलमङ्गलं न मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं वृषात्मजं दिव्यजीवननि ज्योत जगावो आप करता थई कार्यो दीपावो मंगलमय सुख नित्य देनारा जय घनश्याम जय जय करनारा जय घनश्याम जय जय करनारा श्रूयतां देवदेवेश
સ્વામિનારાયણ પ્રભો ત્વદીયેનાવધાનેન કથયિષ્યે શુભા કથા કથયિષ્યે શુભા કથા. શ્રી સ્વામિનારાયણાય નમો નમઃ નમો નમઃ. શ્રી ઘનશ્યામાય નમો નમઃ નમો નમઃ. શ્રી હરે કૃષ્ણાય નમો નમઃ નમો નમઃ. શ્રી સહજાનંદાય નમો નમઃ નમો નમઃ. શ્રી બાપા શ્રી ભગવતે નમો નમઃ નમો નમઃ. શ્રી સદ્ગુરુભ્યો નમો નમઃ નમો નમઃ નમો નમઃ. શ્રી સ્વામી બાપા ભગવતે નમો નમઃ નમો નમઃ નમો નમઃ. ગઈકાલે આપણે કથામાં સાંભળ્યું કે ભગવાનનું અક્ષરધામમાં રહેલું સ્વરૂપ 1837 થી 1886 દરમિયાન જે આપણને દર્શન આપ્યા તે મનુષ્ય સ્વરૂપ અને પ્રગટના મંદિરોમાં પધરાવવામાં આવેલ જે પ્રતિમા સ્વરૂપ, એ ત્રણેયમાં એક રોમનો પણ ફેર નથી. આવી સમજણ જ્યાં સુધી જીવાત્માને પ્રાપ્ત ન થાય, એ પ્રમાણે વર્તાય નહીં, ત્યાં સુધી બાકીની બધી સમજણો એની ખોટી છે. એ વસ્તુ શિવરામ વિપ્રની જે અલૌકિક સમજણ એના દ્વારા મહારાજે સભામાં જે વર્ણન કર્યું શિવરામ વિપ્ર દ્વારા, અને એમની જે આશ્ચર્યજનક સમજણ એને સાંભળીને સભામાં બધાએ અવાક થઈ ગયા કે ખરેખર સત્સંગ કરીને જો સાચી વસ્તુ સમજ્યા હોય તો આ શિવરામ વિપ્ર સમજ્યા છે. આપણે તો બધાએ અત્યાર સુધી ફાંકામાં હતા, ભગવાન માટે આમ કરી નાખીએ આમ કરી નાખીએ, પણ વાસ્તવમાં જો ભગવાન માટે ખરેખર કરવા જેવું જો કામ કર્યું હોય તો આખી સભામાંથી એક આ શિવરામ વિપ્રએ કર્યું છે. હવે આગળની કથા આપણને ગોપાળ બાપા સંભળાવે છે. આપણે બધાએ મૂર્તિમાં રહી મૂર્તિનું અનુસંધાન રાખીને કથા વાર્તાનું શ્રવણ તે કરીએ. સ્વામિનારાયણ હરે. શ્રી ગોપાલ બાપા ઉવાચ અથોત્થાય પ્રભાતે સ મુન્યાદૈકૃતનૈત્યક તત સંપ્રસ્થિત પ્રાયાદ જીર્ણ દુર્ગાભિધમ પુરમ તમાયાંતમ નિશમ્યેષ્ટમ તત્રત્યા સર્વશો હરિમ પ્રત્યુદ્યયુદ્રુતમ ભક્તા સવાદ્યમ હર્ષ સંપ્લુતા. ગોપાળ બાપા કહે છે કે હે નિર્ગુણ મુને, અનંત જીવોના કલ્યાણને માટે સદાયને માટે વિચરણ કરતા એવા આપણા ઉપાસ્ય ઇષ્ટદેવ સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન એક ગામથી બીજે ગામ, એક શહેરથી બીજે શહેર વિચરણ કરતા કરતા કચ્છમાંથી સૌરાષ્ટ્રમાં પધાર્યા. અને સૌરાષ્ટ્રમાં આવેલું જે જીર્ણ દુર્ગ, જીર્ણ એટલે જૂનું,
અને દુર્ગ એટલે ગઢ, જુનાગઢ પધાર્યા. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને આવતા સાંભળી ઇષ્ટમ તમ હરિ આયંતમ નિશમ્ય, ભગવાન આવી રહ્યા છે એવા સમાચાર મળતા તત્રત્યાહ, ત્યાં વસનારા સર્વશઃ ભક્તાહ, સર્વે ભક્તો હર્ષ સંપ્લુતાહ, હર્ષ ભર્યા. દ્રુતમ સવાદ્યમ પ્રત્યુદ્યયુઃ, વાજા વાજિંત્રની સાથે, હર્ષની સાથે ભગવાનને આવકારવા માટે ભગવાનની સામા બધાએ ઝડપથી ચાલ્યા દોડ્યા. એ સમયે સ્વામિનારાયણ ભગવાને દરેકનો ભાવ પૂરો કરી. પૌરાહ તત્ર દાદા ભયાગારે સહાશ્રિતમ કૃતાવાસમ હરિ ભક્તિમંત યથાકાલમ શિશે વીરે. દાદાભાઈ નામના એક હરિભક્ત, એને ત્યાં ભગવાને ઉતારો કર્યો અને સર્વ ભક્તોની સેવાને શ્રીહરિ સ્વામિનારાયણ ભગવાન તે અંગીકાર કરતા હવા. ધાર્મિ અત્ર બહૂન ભક્તાન આહુય તાન નંદયન મહાસંભાર પૂર્વકમ પુષ્પદોલોત્સવમ ચક્રે. ભગવાને જુનાગઢમાં આજુબાજુમાં અને સત્સંગમાં રહેતા તમામ આશ્રિતોને તેડાવી અને પુષ્પદોલ ઉત્સવ, ફુલ્લોળનો ઉત્સવ મહારાજે જુનાગઢમાં કર્યો. ઉત્સવાંતે બધાય ભક્તો પોતપોતાના સ્થાને ગયા. તત્ર ત્યાં સત્સંગિનઃ તમ પ્રભુમ હરિન સંપ્રાર્થ્ય સ્વમ સ્વમ ગૃહમ નીત્વા નાના સંભારૈઃ આર્ચયન. બધાય ભક્તો વિદાય થયા પછી જૂનાગઢના ભક્તોએ મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ, અમારા દરેક ભક્તને ઘેર તમે પધરામણી પધારો. મહારાજે એમની પ્રાર્થનાનો સ્વીકાર કરી અનેક ભક્તના ઘરેથી બીજા ભક્તને ઘેર ભગવાન પધરામણી પધારી અને એમના લાડકોડ તે પૂરા કરવા લાગ્યા. એ જુનાગઢ શહેરની અંદર આપણા ગોપાળ બાપા નિર્ગુણ બાપાને કથા સંભળાવતા કે છે, તત્ર ગોકુલદાસાખ્ય ભક્તસ્ય અંબા કુસંગીની આસિત. એ જુનાગઢ શહેરની અંદર ગોકુલદાસ નામના એક હરિભક્ત હતા. એની માતા કુસંગી હતી, એને સત્સંગ નહોતો. ગોકુલદાસને સત્સંગ બરોબર હતો. જેટલા ગોકુલદાસ પાક્કા સત્સંગી હતા એટલી એની માં કુસંગી હતી. આ જેટલા પોઝિટિવ હતા એટલી પેલી સત્સંગમાં નેગેટિવ હતી. સા નિત્યદાહ, શ્રીહરિની નિંદા કરતી એવી એ ગોકુલદાસની માતા રોજ બોલ્યા કરતી કે આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન તો તાંત્રિક છે, મંત્ર જંત્ર બધું વશ કરી અને માણસોને પોતાની પાછળ ફેરવે છે, માટે એમના ક્યારે હું દર્શન નહીં કરું. કે જો દર્શન કરીશું એટલો પાછો વિશ્વાસ, જો દર્શન કરીશું તો આપણને વશ કરી લેશે, માટે સ્વામિનારાયણના સામુ આપણે જોવું જ નહીં. કે ભીષ્મ પ્રતિજ્ઞા કરી હતી. આ બાજુ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એક ઘેરથી બીજે ઘેર પધરામણીએ પધારતા પધારતા ગોકુલદાસના ઘર તરફ આવી રહ્યા છે. સા માર્ગે હરિપ્રાયાંતમ જ્ઞાત્વા, ભગવાન મારા ઘર તરફ આવી રહ્યા છે. આવી એને ખબર પડતા સ્વગૃહાંતરમ અરમ પ્રાવિશત, પોતાના ઘરની અંદર જે ઓરડો હતો એની અંદર પાછી પેસી ગઈ તત્કાલ. હરિ તજ્જાનન તદ્ભવનાંતિકમ તસ્થૌ, ભગવાનને કયા જીવને કઈ રીતે કેમ કરીને ખેંચવો હોય એ અકળકળા એ ભગવાન જાણે ભાઈ, આપણે ન જાણી શકીએ.
સ્વામિનારાયણ ભગવાન આ ગોકુલદાસના ઘરની બહાર ઊભા રહ્યા, ઘણી વાર સુધી ઊભા રહ્યા. અને પછી એ બાઈને મનમાં સંકલ્પ થયો, કોની કૃપાથી? આપણા સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી એ બાઈને મનમાં સંકલ્પ થયો કે મેં પ્રતિજ્ઞા તો કરી છે કે આ સ્વામિનારાયણ કેવા છે, મને જોવા તો દે, કે ભલે મેં પ્રતિજ્ઞા કરી છે પણ એકવાર જોવામાં શું વાંધો છે, કે પછી નહીં જોવાનું કે. એટલે એણે શું કર્યું? અથ સા ક્ષણાંતે તમ ધર્મનંદનમ ગતમ વિદિત્વા દ્વારમ ઉદ્ઘાટય અપશ્યત. એને એમ કે ઘણી વાર થઈ, ઘરનો દરવાજો બંધ છે એટલે ભગવાન ચાલ્યા ગયા હશે એમ જાણીને દરવાજો જેવો ઉગાડ્યો અને સ્વામિનારાયણ ભગવંતમ તત્ર સ્થિતમ દદર્શ. દરવાજે ઉભેલા સાક્ષાત સ્વામિનારાયણ ભગવાનને એણે જોયા. ઊભા છે ને ભાઈ, આપણે બધાને જો અત્યારે પણ દર્શન આપે છે ભાઈ. પ્રભોહો અલૌકિક મૂર્તિ તદરુદિ સદ્ય પ્રાવિશત. અને ભગવાન માટે એટલી બધી નફરત હતી. મહારાજે જેમ છેલ્લાના 14માં કહ્યું ને કે કોઈનું મન સ્નેહ કરીને ભગવાનમાં જોડાણું છે, કોઈનું મન ભય કરીને ભગવાનમાં જોડાણું છે, અને આવી કુસંગી બાઈઓ હોય એનું મન ભગવાનમાં ક્રોધે કરીને જોડાણું છે. કોઈ પણ વસ્તુ કે વ્યક્તિ પ્રત્યે કાં તો પ્રેમની લાગણીની ચરમસીમા આવી જાય, કાં તો ભયની લાગણીની ચરમસીમા આવી જાય, અથવા તો નફરતની લાગણીની ચરમસીમા આવી જાય એટલે એ વસ્તુ તત્કાલ જીવમાં પેસી જાય. જેના ઉપર બહુ પ્રેમ હોય એ પણ આપણને 24 કલાક દેખાય. જેની આપણને બહુ બીક લાગતી હોય, હમણાં આવશે, હમણાં આવશે, હમણાં મને મારશે, એ અખંડ દેખાય. અને જેના ઉપર બહુ નફરત હોય ને, આપણી આંખો એને જોતતી હોય, પેલો આવ્યો છે કે નથી આવ્યો. ક્રોધ, ભય અને પ્રેમ, એમાં આવી ક્રોધની લાગણી શ્રીહરિ પ્રત્યે જેને થઈ છે, આવી આ ગોકુલદાસની માતા એણે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દર્શન કર્યા અને તત્કાલ એના હૃદયમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાને સાક્ષાત નિવાસ તે કર્યો. શ્રીહરિની મૂર્તિ એના હૃદયમાં પેસી ગઈ. તતઃ હરિ સ્વૈહિ સમન્વિતમ નિજાવાસમ પ્રયાત. બસ ભગવાનને આટલું જ કરવું હતું. આટલું કરી અને ભગવાન પોતાના ઉતારે પધાર્યા. અને અસૌ યત્ર યત્ર દદર્શ તત્ર તત્ર સર્વસ્વ યોગી ધ્યેયમ પરાત્પરમ દિવ્ય મૂર્તિમ તમ ઐક્ષત. જ્યાં જ્યાં જાય, જ્યાં જ્યાં જુએ ત્યાં સર્વત્ર એને સ્વામિનારાયણ ભગવાન અખંડ તે દેખાવા લાગ્યા. જ્યાં જોઉં ત્યાં રામજી, બીજું કંઈ ન ભાસે રે. આવી એની સ્થિતિ થઈ ગઈ ભાઈ. થાંભલામાં જોઈએ થાંભલામાં ભગવાન દેખાય, ફ્લોરમાં જોઈએ તો ફ્લોરમાં ભગવાન દેખાય, ખાટલામાં હોઈ જાય સીલિંગમાં એને ભગવાન દેખાય. બોલો, દરવાજામાં, બારીમાં, બારણામાં, રોટલી કરતી હોય તો ઓરસિયામાં ભગવાન દેખાય, પૂરી તરતી હોય તો તેલની કડાઈમાં એને સ્વામિનારાયણ ભગવાન દેખાય. બોલો, આવી અલૌકિક સ્થિતિ. યોગીઓ જે મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર કરવા માટે વર્ષોથી મથે છે, એટલે આ યોગ્યોની વાત તો મૂકી દો, આટલી સ્થિતિ તો પેલા ગોકુલદાસની પણ નહીં હોય. છોકરો સત્સંગી હતો ને, પણ આટલી સ્થિતિ તો કદાચ ગોકુલદાસની પણ નહીં હોય. અને આ બાઈ કુસંગી હોવા છતાં પ્રભુ કૃપાથી એને જે સમાધિ થઈ, વૃત્તિનું આકર્ષણ થયું, અને સમાધિ વૃત્તિના આકર્ષણને પરિણામે એની આવી ભગવાનમાં સ્થિતિ તે થઈ. સહેજે કરાવે જનને સમાધિ. સ્વામિનારાયણ ભગવાને પ્રગટ થઈ, વન વિચરણ કરી, રામાનંદ સ્વામી થકી ધર્મધુરા ગ્રહણ કરી. 28 વર્ષ સુધી ભગવાને ધર્મધુરાને લૌકિક રીતે વહન કરી. 28 વર્ષના ગાળામાં જે આટલો બધો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ફેલાયો, એના મૂળની અંદર જો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો એમાં
બે કારણો તો મુખ્ય છે. એક તો ભગવાન અને નંદ પદવીના સંતોનો પ્રૌઢ પ્રતાપ, પહેલું કારણ એ. બીજું કારણ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન અને નંદ પદવીના સંતોએ કરેલો પુરુષ પ્રયત્ન, બધે કરેલું વિચરણ. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બે પ્રસંગો એવા બન્યા કે જેના કારણે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો ખૂબ વધારે વિકાસ થયો. આ બે પ્રસંગો સિવાય ભગવાનનો અને સંતોનો પ્રૌઢ પ્રતાપ અને એમનો પુરુષ પ્રયત્ન, આના સિવાયના બે પ્રસંગો, એક ભગવાને ચલાવેલું સમાધિ પ્રકરણ. સમાધિ પ્રકરણમાં હજારો ને લાખો લોકો સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિત થયા અને 1869ની અંદર પડેલો અગ્નોતેરો કાળ, અને એ અગ્નોતેરા કાળની અંદર તમે વિચાર કરો, લાખો ને કરોડો માણસો મરી ગયા હતા, પણ એ અગ્નોતેરા કાળની અંદર ભૂખમરાને લીધે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો એક પણ સત્સંગી મૃત્યુ નહોતો પામ્યો. લાખો અને કરોડોના મૃત્યુની વચ્ચે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના એક પણ સત્સંગીનું મૃત્યુ આવા અગ્નોતેરા કાળની અંદર પણ ભૂખમરાને લીધે નહોતું થયું. અને ત્યારે બધાએ જાણ્યું કે જેના કપાળમાં ટીલું એનું સદાયને માટે લીલું. મહારાજે જે વચનામૃતમાં વાત સમજાવી, 7 દકાળી જેવું આવશે તો પણ અમે એ થકી જે રક્ષા કરીશું, આ વચન ભગવાન બોલ્યા 1882માં. બોલ્યા એના પહેલાં ભગવાને આ વચન મૂર્તિમાન કરીને બતાવ્યું. અગ્નોતેરો કાળ અને ભગવાને ચલાવેલું સમાધિ પ્રકરણ, બંનેનો સામાન્ય જન સમાજ ઉપર આનો બહુ જ પ્રભાવ પડ્યો. અહીંયા ભગવાને સમાધિ કરાવી, પાત્ર કુપાત્ર જોયા વિના ભગવાને સમાધિ કરાવી. સમાધિના કુલ 8 અંગ કહેવામાં આવેલા છે. ઓફિશિયલી સમાધિ કેટલી દુર્લભ છે એ આપણે પહેલાં સમજી લઈએ, અને પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાને કેવો પ્રૌઢ પ્રતાપ જણાવ્યો એ પણ આપણે પછી સમજીએ. સમાધિમાં પહોંચવા માટે અષ્ટાંગ યોગ કહેવામાં આવેલો છે. 8 અંગવાળો યોગ, એ અષ્ટાંગ યોગ છે, એનું 8મું અંગ સમાધિ કહેવામાં આવેલું છે. યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ, 8 અંગ કહેવામાં આવેલા છે. આપણે એક પછી એક સમજીએ. સૌથી પહેલું યોગનું અંગ કહેવામાં આવેલું છે યમ. યમ, સમાધિ, અષ્ટાંગ યોગ, 8 અંગ. પહેલું અંગ યમ, એ યમના કુલ 5 પગથિયા છે. 5 પગથિયા સિદ્ધ કરો ત્યારે સમાધિ અષ્ટાંગ યોગ જે કહેવાય છે એનું પહેલું પગથિયું આપણે પાસ કર્યું કહેવાય. પહેલા પગથિયામાં 5 વિભાગ છે. યમનું પ્રયોજન, કોઈ પણ વ્યક્તિએ અવળા માર્ગેથી વળી અને સીધા માર્ગે ચાલવું હોય તો એનામાં ઓછામાં ઓછી કેટલી વસ્તુઓ હોવી જોઈએ? તો એના જીવનમાં 5 યમ હોવા જોઈએ. અને બંને બાજુ ઓપ્શન ફ્રી છે. કાં તો આ 5 યમને સિદ્ધ કરો, કાં તો આ 5 યમને સિદ્ધ કરો, અને એ 5 યમને જો નહીં અપનાવો તો એમના માટે યમપુરીના યમદૂતો તૈયાર છે. કાં આ 5 યમ રાખો અથવા તો જમપુરીના 14 કરોડ યમદૂતોનો માર ખાઓ. પસંદગીમાં દરેક વ્યક્તિ સ્વતંત્ર છે કે મારે 5 યમ અપનાવીને સુખી થવું છે અથવા તો 14 કરોડ યમદૂતોનો માર ખાવો છે. એક યમ તો પસંદ કરવાનો છે. કોઈ કે મારે આએ ન જોઈએ, આએ ન જોઈએ એમ નહીં, એકનું સિલેક્શન તો કરવું જ પડશે. 5 યમ કહેવામાં આવેલા છે. એમાં
સૌથી પહેલું યમનું પગથિયું છે સત્ય. સત્યનું મિનિંગ શું છે? સત્યનો ભાઈ બંધ કરાય, અવાજ આવે છે. સત્યનો સીધો સાદો અને સિમ્પલ અર્થ છે, જે વસ્તુ આપણને ભગવાન તરફ લઈ જાય છે એનું નામ સત્ય છે, અને જે વસ્તુ આપણને ભગવાનથી દૂર લઈ જાય છે એનું નામ અસત્ય છે. સત્યની અને અસત્યની આ સાવ સાદામાં સાદી અને મૂળભૂત વ્યાખ્યા, બેઝિક વ્યાખ્યા જેને કહેવામાં આવે છે, આ બેઝિક વ્યાખ્યા છે. ભગવાન તરફ લઈ જતી દરેક વસ્તુ સત્યમાં આવે છે. ભગવાનથી દૂર લઈ જતી તમામ વસ્તુઓ અસત્યમાં આવે છે. ધર્મ નિયમ આ તે બધું સત્યમાં આવે, નીતિ વગેરે. અનીતિ, અધર્મ, દુરાચાર આ બધું અસત્યમાં આવે છે. અને એટલા માટે આપણા વેદોમાં મંત્રો છે ભાઈ, અસતો મામ સદગમય. હે પ્રભુ, તું મને અસત્યથી સત્ય તરફ લઈ જા. તમસોર મામ જ્યોતિર્ગમય. અજ્ઞાનરૂપી અંધકારથી તું મને જ્ઞાનના પ્રકાશ તરફ લઈ જા. મૃત્યોર્મામ અમૃતમ ગમય. જન્મ મરણના ફેરામાંથી છોડાવી અને તું મને મોક્ષ તરફ લઈ જા. મૃત્યોર્મામ અમૃતમ ગમય. સત્ય, સત્ય માટે કહેવાય છે કે માણસે હંમેશા જીવનમાં સત્ય બોલવું જોઈએ, સાચા રસ્તે ચાલવું જોઈએ, અને સાચા રસ્તે જે ચાલતા હોય એનો પક્ષ રાખવો જોઈએ. વચનના પ્રકારો કહેવામાં આવેલા છે. બોલતા ન આવડે તો એના કરતાં ન બોલવું એ ઉત્તમ કહેવામાં આવ્યું છે. એના કરતાં પણ સત્ય વચન એ ઉત્તમ કહેવામાં આવેલું છે. સત્ય વચન પણ જો નોર્મલ ટોનમાં બોલાય, ઠંડા અવાજે, ગરમ થયા વગર, સાચું હોય અને જેટલું શાંતિથી બોલાય તો એને વધારે હિતકારી કહેવામાં આવ્યું છે. સાચું હોય, શાંતિથી બોલાય અને ધર્મયુક્ત બોલાય, આવું સત્ય વચન છે એ સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ કહેવામાં આવ્યું છે. લોકની અંદર ચર્ચા છે, પ્રિય વચન બોલવું કે સત્ય વચન બોલવું. બંનેની અંદર સત્યનો પહેલો નંબર છે. બીજો પ્રશ્ન પૂછ્યો, પ્રિય વચન હોય પણ અસત્ય હોય, સત્ય વચન હોય પણ કડવું હોય, તો કયું વચન બોલવું? સત્ય અને કડવું વચન હોય બોલવું, પણ પ્રિય, મીઠું લાગે એવું અને ખોટું વચન વ્યક્તિએ ક્યારે ન બોલવું. વચનના પ્રકારો: મૌન, સત્ય વચન, પ્રિય સત્ય વચન, પ્રિય સત્ય અને ધર્મયુક્ત વચન. ગોપાળ બાપાએ પોતાના પાછળની જ્ઞાન ભાગની જે પહેલી વાર્તા છે એમાં સ્પષ્ટ વાત આપણને ગોપાળ બાપાએ સમજાવી છે. માણસે સત્ય બોલવું જોઈએ, મીઠાશ આવે કે ન આવે, પણ સત્યને ક્યારે પણ છોડવું જોઈએ નહીં. સાચા માર્ગે ચાલવું જોઈએ. સાચા માર્ગે ચાલતા હોય એને સહાય કરવી જોઈએ. મહાભારતની અંદર વેદવ્યાસે 4 પ્રકારના માણસો કયા છે. આજે તમારી સુરતવાળાની પરીક્ષા છે ભાઈ, ધ્યાનથી સાંભળજો. 4 પ્રકારના માણસો. એક માણસ સારો છે, એનું પર્સનલ વર્તન સારું છે અને સારાને સપોર્ટ કરે છે, એક માણસ એવો છે. બીજો માણસ એવો છે, પોતે સારો છે પણ સપોર્ટ ખરાબને કરે છે. ત્રીજો માણસ ખરાબ છે પણ સપોર્ટ સારાને કરે છે. ત્રીજો માણસ ખરાબ છે અને ખરાબને સપોર્ટ કરે છે. 4 પ્રકારના માણસો તમારી સમક્ષ ઊભા રાખવામાં આવે
અને કહીએ કે નંબર આપો આને, પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો, ફર્સ્ટ ક્લાસ, સેકન્ડ ક્લાસ, થર્ડ ક્લાસ અને ચોથો કેન્સલ ક્લાસ. હા, પાછળનું કેન્સલ ને 3માં ના આવે, કેન્સલ કહેવાય. પછી જેમાં આપણે કચ્છમાં પહેલાં મંગળા આરતી કહેવામાં આવતું, કચ્છમાં 50-60 વર્ષ પહેલાં પૂજા કરીને આવે મંગળા આરતીમાં એ ફર્સ્ટ ક્લાસ, 9 આવે એ સેકન્ડ ક્લાસ, નાયા વગર મંગળા આરતીમાં આવે એ થર્ડ ક્લાસ અને મંગળામ ના આવે એ કેન્સલ ક્લાસ. ભાઈ આ કચ્છમાં આવી કહેવત હતી. ભાઈ પેલા 5 વાગે મંગળા આરતી થતી ને એ વખતની વાત છે. ગયડા બુઢાઓ બધા આવી જતા ને, ભક્તો બધા, ત્યારની વાત છે. 4 પ્રકારના માણસો છે. એમાં સૌથી પહેલો નંબર તો તમે બધા એક જ કહેવાના છો, નક્કી છે, મેચ ફિક્સ થઈ ગઈ છે કે ભાઈ સારો છે અને સારાને સપોર્ટ કરે છે, એનો પહેલો નંબર. બીજો નંબર કોને આપશો બોલો જલ્દી? આપણી કથા ઘણી લાંબી છે આજે. હા, બીજો નંબર આપ્યો વેદવ્યાસે. માણસ પોતે ભલે ખરાબ છે પણ સપોર્ટ સારાને કરે છે, એનો બીજો નંબર. ત્રીજો નંબર કોને આપશો? બસ અહીં બધા ફેલ. ખરાબ છે અને ખરાબને સપોર્ટ કરે છે, એ ત્રીજો નંબર. અને સારો હોવા છતાં હરામખોરની પાટલી ઉપર બેસી જાય એને પહેલો ઉડાડી દેવાનો, એ ચોથો નંબર છે. ખ્યાલ આવ્યો ભાઈ? સારો છે અને સારાને સપોર્ટ કરે છે, એનો પહેલો નંબર. ખરાબ છે પણ સપોર્ટ સારાને કરે છે, એનો બીજો નંબર. ખરાબ છે, ખરાબને સપોર્ટ કરે છે, એનો ત્રીજો નંબર. અને સારો હોવા છતાં પણ નીચ માણસના પક્ષમાં ભળી જાય, એનો છેલ્લો નંબર. એના જેવો અધમ આ પૃથ્વી ઉપર કોઈ માણસ નથી, એમ વેદવ્યાસજી મહાભારતમાં કહે છે. સત્ય માર્ગે ચાલવું જોઈએ અને સત્ય માર્ગે ચાલતા હોય, સાચા હોય, ધર્મિષ્ઠ હોય, એનો પક્ષ હંમેશા રાખવો જોઈએ. આપણા સંપ્રદાયમાં કેટલા દ્રષ્ટાંતો છે ભાઈ. જો જીવા ખાચરે આખી જિંદગી દ્રોહ કર્યો પણ 2 કામ કર્યા તો ભગવાને મોક્ષ કર્યો. ભગવાનનો પક્ષ રાખ્યો. ભાવનગરના દરબારમાં નરસિંહ જોશીએ ભગવાન એને તેડવા આવ્યા. બોલો, સત્સંગી નહોતો તોય. કેમ? પોતાને સત્સંગ નહોતો પણ સપોર્ટ કોને કર્યો? ભગવાનને સપોર્ટ કર્યો. સત્ય માર્ગે ચાલવું જોઈએ અને સાચાને હંમેશા સહાય કરવી જોઈએ. એમનું પહેલું પગથિયું થયું સત્ય. બીજું પગથિયું થયું અહિંસા. મન, વચન અને કર્મે કરીને કોઈનું પણ ભૂંડું ન કરવું. કોઈનું ભૂંડું થાય એવો સંકલ્પ નહીં કરવાનો, કોઈનું ભૂંડું થાય એવું બોલવાનું નહીં, અને કોઈનું પણ ભૂંડું થાય એવું કામ નહીં કરવાનું. આ 3 વસ્તુ સિદ્ધ કરો ત્યારે અહિંસા સિદ્ધ કરી કહેવાય. અને યમનું બીજું આ વિભાગ એને સિદ્ધ કર્યું કહેવાય. સત્ય, અહિંસા. ત્રીજી વસ્તુ કહેવામાં આવી છે ચોરી ન કરવી. જે વસ્તુ આપણી નથી એને ક્યારે પણ લેવી નહીં. બાપાશ્રીએ વચનામૃતની રહસ્યાર્થ પ્રદીપિકા ટીકામાં ચોરીની વ્યાખ્યા સમજાવી છે. રસ્તામાં કે જંગલમાં પડેલી કોઈની વસ્તુ ન લેવી, ન ધણિયાતી વસ્તુ ક્યારે પણ ઉઠાવવી નહીં, ચોરી ન કરવી, કોઈની ઉપર દાદાગીરી કે પાવર કરીને વસ્તુ ખૂંચવી લેવી એ પણ ચોરી છે. લાંચ લેવી અને લાંચ આપવી એ પણ ચોરી છે ભાઈ. ક્યારે પણ સત્સંગીએ ચોરી કરવી નહીં. આ ચોરી કહેવામાં આવી છે. આટલા પ્રમાણે આપણે બરોબર વર્તીએ ત્યારે યમનો ત્રીજો વિભાગ સિદ્ધ થયો. ચોથો વિભાગ છે બ્રહ્મચર્ય, અર્થાત ત્યાગી હોય એણે 8 પ્રકારે સ્ત્રીનો ત્યાગ, અને ગૃહસ્થએ પોતાના જીવનસાથી સિવાય વિશ્વની તમામ સ્ત્રીઓને મા, બેન, દીકરી જાણી અને એનો ત્યાગ રાખવો. એની જોડે ક્યારે પણ શારીરિક સંબંધ જોઈએ
નહીં. જેમ પુરુષને એ પ્રમાણે કોઈ પણ સ્ત્રીને પોતાના પતિ સિવાય વિશ્વના તમામ પુરુષો પોતાના બાપ, ભાઈ અને દીકરા છે. આવો ભાવ રાખી અને આજીવન ક્લિયર રહે ત્યારે એણે ચોથું પગથિયું સિદ્ધ કર્યું કહેવાય. અને પાંચમું પગથિયું કહેવામાં આવ્યું છે અપરિગ્રહ. જરૂર કરતાં વધારે વસ્તુઓ ક્યારેય સંગરવી નહીં. 5 વસ્તુની જરૂર હોય તો 6ઠ્ઠી વસ્તુ નહીં વસાવવાની. આ 5 પગથિયા સિદ્ધ કરવામાં આવે ત્યારે અષ્ટાંગ યોગનું સૌથી પહેલું પગથિયું યમ. આપણે એક પગથિયું અધ્ધર ચડ્યા, બોલવામાં હો, કરવામાં નહીં. આ એક પગથિયું અધ્ધર ચડ્યા આપણે. માણસે સારા બનવા માટે એની અંદર જે બેઝિક વસ્તુ હોવી જોઈએ એ આ 5 વસ્તુ તો એનામાં અવશ્ય હોવી જોઈએ. દરેકનું ફળ કહેવામાં આવેલું છે. સત્યનું ફળ શું? આપણે સારા માર્ગે ચાલીએ, સાચા માર્ગે ચાલીએ, સાચાને સપોર્ટ કરીએ, આનું ફળ શું? તો સત્યનું સૌથી મોટામાં મોટું ફળ કહેવામાં આવેલું છે કે સાચા માણસનું જીવન એ માટલા જેવું છે. અસત્ય માણસ હોય એનું જીવન કાણાવાળા માટલા જેવું છે. આપણે સાચા માર્ગે ચાલીએ, સાચાને સપોર્ટ કરીએ તો આપણે ભગવાનને રાજી કરવા માટે જે કંઈ આપણે કરીએ, જે કંઈ આપણે સમાજનું કે લોકોનું આપણે ભલું કરીએ અને એમાંથી જે આપણને ભગવાનની પ્રસન્નતારૂપ પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય એ પુણ્યનો એ માટલાની અંદર સંગ્રહ થાય. અને એ માટલું જો કાણા વગરનું હોય તો એ માટલું ભરાય. બાકી જે ખોટા માર્ગે ચાલતા હોય, ખોટાને સપોર્ટ કરતા હોય, આખી જિંદગી ભગવાન માટે ગમે તેટલું કરીને મરી જાય ને, પણ એનું જે કંઈ કરેલું હોય ને એ માટલામાં પેલું ભરે તો ખરો, પણ નીચે અસત્યનું કાણું પડેલું છે ભાઈ. એ અસત્યના કાણામાંથી જિંદગીભર કરેલું એનું સત્કર્મ એ બધું ઢોળાઈ જાય ભાઈ. ખોટા માર્ગે ચાલવાથી, ખોટા માણસને સપોર્ટ કરવાથી વ્યક્તિને આ સૌથી મોટામાં મોટું નુકસાન થતું હોય છે. જે કંઈ સારું કર્યું હોય ને એ કાણા ગળામાં પાણી રે ભાઈ, ઢોળાઈ જ જાય, લીક થઈ જાય. એમ આપણા સારા કર્મો હોય ને બધા લીક થઈ જાય. ક્યાં ગયું, ક્યાં ગયું, ફૂંક નિકલ ગઈ આવે છે ને ગાદી ગ્રંથની અંદર, બધું નીકળી ગયું ભાઈ. સત્યનું ફળ કહેવામાં આવ્યું છે માણસ જે કાંઈ ભગવાનને રાજી કરવા માટે નીતિમય જીવન, ધર્મમય જીવન જીવે છે એ બધી વસ્તુ ભગવાનના ખાતામાં એનો સ્ટોક વધે. અને પેલું તો જમા જ ના થાય, રસ્તામાં જ બધું લીક થઈ જાય. સાચા માર્ગે ચાલવાથી જે કંઈ કર્યું હોય એ ખજીને પડે. બાપાશ્રીની વાતોના શબ્દોમાં આપણે કહીએ તો સ્ટોક થાય એનું ધીરે 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 ધીરે. માટે સત્ય ક્યારે છોડવું નહીં. અહિંસાનું ફળ કહેવામાં આવેલું છે એ વ્યક્તિને કોઈના ઉપર વેર ના રહે, કોઈનું ખરાબ બોલવું નહીં, કોઈનું ખરાબ કરવું નહીં, કોઈનું ખરાબ વિચારવાનું રહે. કોના ઉપર વેર રાખવાનું રહ્યું બોલો? દુનિયાના તમામ માણસો સાથે એને મિત્ર થતા હોય. હા, દુનિયામાં કોઈક એવા માણસો હોય એને એની ઉપર વેર હોય તો એ વસ્તુ જુદી છે. જેમ સાંઈ બાપા ઉપર ઘણાને દાજ હતી, પણ સાંઈ બાપાને કોના ઉપર દાજ હતી ભાઈ? કોઈના ઉપર નહીં. અહિંસાનું ફળ આ કહેવામાં આવેલું છે. વ્યક્તિને કોઈ પણ વ્યક્તિ ઉપર કે પ્રાણી માત્ર ઉપર જીવનમાં કોઈ દિવસે નફરત ન થાય એ અહિંસાનું ફળ કહેવામાં આવેલું છે. ત્યાર પછી ચોરી ન કરવી. ચોરી ન કરીએ, જે આપણે બધી વ્યાખ્યાઓ અગાઉ થઈ એ પ્રમાણે. એનું ફળ શું છે? તો જે વ્યક્તિ ચોરી ન કરે, રસ્તામાં પડેલી વસ્તુ ના લે, કોઈના ઉપર દાદાગીરીથી બળજબરીથી વસ્તુ ન લે, બરોબર, આનું પાલન કરે ને એટલે એનામાં તમામ સારા ગુણો વગર આમંત્રણે, વગર કંકોત્રીએ એના હૃદયમાં આવીને વાસ કરે. તમામ સારા ગુણોને આમંત્રણ આપવું હોય, વગર આમંત્રણે આપણા હૃદયમાં વાસ કરવા હોય તો ક્યારેય ચોરી નહીં કરવાની. ચોરનું કોઈ લક્ષણ સારું ના હોય, સમજી લેજો. ચોર હોય ને એ નખથી શિખા પર્યંત કાળો જ હોય. ચોર કોઈ દાડો સારો ના હોય. આપણે ઘણીવાર જુઓ, કોઈ માણસે ખોટું કામ કર્યું હોય, આપણે એને ધમકાઈએ,
હાલાથી આવું ખોટું કામ કેમ કર્યું? તો સામે દલીલ શું કરે ખબર છે? આ જ કર્યું છે ને, કે ચોરી થોડી કરી છે અમે, બોલો છો ને ભાઈ બધાએ, અમે ચોરી થોડી કરી છે, આ જ કર્યું છે, કે અમે ખોટું કર્યું છે પણ અમે ચોરી કરી નથી. કોઈ એમ કહે છે અમે માંસ ક્યાં ખાધું, દારૂ ક્યાં કીધો. પોતાના બચાવ માટે ખોટો માણસ કઈ દલીલ કરે છે? અમે ચોરી થોડી કરી છે, અમને આટલા બધા ધમકાવો છો, અમે ચોર છીએ કે? બોલો, આના ઉપરથી સમજી લેજો ચોરી કરવી એ કેટલું ભયંકર ખરાબ કર્મ છે ભાઈ. ચોરી કરો એ તમામ સદ્ગુણો ચાલ્યા જવાના, ચોરી ન કરો તમામ સદ્ગુણો વગર આમંત્રણે આપણા અંતરમાં આવીને વાસ કરવાના. ધક્કા મારશો ને તોય અંદર આવશે. આ ચોરી ન કર્યાનું ફળ છે તમામ સદ્ગુણોનો હૃદયમાં વાસ. ત્યાર પછી બ્રહ્મચર્ય. ત્યાગીએ અષ્ટ પ્રકારે સ્ત્રીનો ત્યાગ. ગ્રહસ્થએ પોતાના જીવનસાથી સિવાય બીજા કોઈ પણ સ્ત્રી કે પુરુષ જોડે શારીરિક સંપર્ક નહીં. આનું ફળ શું? તો એનું એક મહાફળ કહેવામાં આવેલું છે કે જે વ્યક્તિ કેરેક્ટરમાં ક્લિયર હોય ને એ બધી જગ્યાએ સફળ થાય. ભલે ટેલેન્ટ હોય કે ના હોય, આવડત હોય કે ન હોય, અનુકૂળ સંજોગો હોય કે ન હોય, જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનસાથીને વફાદાર રહે છે એ કોઈ પણ ફિલ્ડમાં આજે નહીં તો 5 વર્ષે અવશ્ય સફળ થાય. અને જે માણસ કેરેક્ટરનો સાવ હલકો હોય, ઢીલો હોય, કેરેક્ટરનું નામ નિશાન ન હોય, ગમે તેટલો ટેલેન્ટવાળો હોય, ગમે તેટલી આવડતવાળો હોય, એની ગિલ્લી ક્યારે ઉડી જાય એ નક્કી નહીં ભાઈ. બ્રહ્મચર્યનું ફળ કહેવામાં આવેલું છે તત્કાલ સફળતા. જે ફિલ્ડમાં તમે પ્રવેશો એ ફિલ્ડમાં તત્કાલ સફળતા. ત્યાગી ત્યાગીના ધર્મ પ્રમાણે, ગ્રસ્ત ગ્રસ્તના ધર્મ પ્રમાણે વર્તે સ્ત્રીના ત્યાગ સંબંધી, તો કોઈ પણ ફિલ્ડમાં એને સફળતા મળે અને મળેલી સફળતા એક કાયમ માટે ટકે છે. સફળતા તો પેલાને કદાચ મળી જાય લાગવગથી કે આગુ પાછું કરવાથી, પણ એ સફળતા એની ટકતી નથી. છાપામાં આપણે બધું વાંચીએ છીએ ને ભાઈ, આનો વિડીયો લીક થયો, આની સીડી બહાર પડી, શું છે આ બધું ભાઈ? જુઓ, પાપ છુપાવવાનો સૌથી સારામાં સારો રસ્તો એ છે પાપ કરવું જ નહીં. હે, હું વ્યભિચારી છું, હું લફંગો છું, એવી કોઈને ખબર ના પડવી જોઈએ. તો આનો હારામાં હારો રસ્તો કયો ડોડિયા કે? હે, આડા સંબંધ રાખવાના જ નહીં. કશું હોય તો બહાર આવે ને ભાઈ. ધર્મ નિયમ છે ને એ સૌથી ઊંચામાં ઊંચી પોલિટિક્સ છે. પોલિટિક્સમાં શું કરવાનું હોય ભાઈ? કાળું કામ કરવાનું અને પછી બહાર ન પડે એના ઉપાયો કરવાના. પણ એના કરતાં ધર્મ નિયમમાં વર્તી કાળું કામ કરવાનું જ નહીં. કરો જ નહીં, શું બહાર પડે ભાઈ? કોઈ ટેન્શન ખરું? પેલામાં ટેન્શન હોય ભાઈ. હે, 5 લાખ આપ્યા વપરાઈ ગયા, બીજા 10 લાખ આપવા પડે, બીજા 20 લાખ આપવા પડે. આમાં કશું હાલવાનું નહીં. અને કોઈ દુનિયામાં આપણો 7 પેઢીનો શત્રુ હોય ને એ પણ આપણી આ વાત લીક કરી શકીએ નહીં, છે જ નહીં. પાપ છુપાવવાનો સૌથી ઉત્તમમાં ઉત્તમ રસ્તો એ છે પાપ ક્યારે પણ કરવું નહીં. બ્રહ્મચર્યનું ફળ કહેવામાં આવેલું છે જીવનમાં તત્કાલ સફળતા. કોઈ પણ વસ્તુમાં આપણે પડ્યા એમાં આપણે સફળ થઈએ જો જીવનસાથીને વફાદાર હોઈએ તો. અપરિગ્રહનું ફળ કહેવામાં આવેલું છે જરૂર કરતાં વધારે વસ્તુઓનો સંગ્રહ ન હોય એટલે વ્યક્તિનું મન શાંત થઈ જાય. બહુ માલ ભેગો કર્યો હોય તો ટેન્શન હોય, ચાલુ બગડી ગયું હશે, હળી ગયું હશે, કોક લઈ ગયું હશે. હે, ઘણીવાર તો ખબર ના હોય કઈ વસ્તુ ક્યાં પડી છે ને શોધવામાં કલાક થઈ જાય ભાઈ. બોલો, બહુ વધારે પડતી વસ્તુ ને એટલે આ થાય. જીવનમાં જરૂરિયાત કરતાં વધારે વસ્તુનો ક્યારેય સંગ્રહ નહીં, અપરિગ્રહ. અને એ અપરિગ્રહ કરવાથી વ્યક્તિનું મન એકદમ ટેન્શન ફ્રી થઈ જાય. તો જોજો, બહુ માલધારીઓ હોય ને બહુ ભેગું કરતા હોય ને એના મગજમાં ક્યારેય શાંતિ નહીં હોય, ટેન્શન જ પડ્યું હોય, શું કરશું શું કરશું શું કરશું. આ 5 પગથિયા પૂરા કરીએ ત્યારે આપણે યમ સિદ્ધ કર્યો કહેવાય. અષ્ટાંગ યોગનું સૌથી પહેલું પગથિયું સિદ્ધ થયું, બરોબર? યમ ક્લિયર બોલવામાં, હો, હજી વર્તવામાં તો આપણે કેટલે પહોંચ્યા છીએ ભગવાન જાણે. બીજું પગથિયું કહેવામાં આવેલું છે નિયમ.
જેમ યમની અંદર 5 પગથિયા છે એમ નિયમની અંદર પણ 5 વિભાગ છે. સૌથી પહેલું શૌચ અર્થાત પવિત્રતા. પવિત્રતામાં પણ 2 વિભાગ છે, શરીરની પવિત્રતા અને મનની પવિત્રતા. સવારે આપણે દિશાએ જઈએ અથવા ગમે ત્યારે દિશાએ જઈએ, ડાબો હાથ 10 વખત ધોવાનો અને બંને હાથ ભેગા કરી અને 7 વખત ધોવાના, 17 વખત હાથ ધોવાના. લઘુશંકાએ જઈએ તો હાથ ધોવાના. શરદી થઈ હોય, છીક આવી, લીટ કાઢ્યું, હાથ એવા થયા, હાબુથી ધોવાના. આ બધી શારીરિક શુદ્ધિ માટેની ક્રિયાઓ કહેવામાં આવેલી છે. જમ્યા પછી હાથ ધોવા, મોઢું ધોવું, કદાચ નાકમાં કે કાનમાં આંગળી પહેરી ગઈ તો એને ધોવી પડે. ઘણાની આંગળી આખો દા નાકમાં જ રમતી હોય, ઘણાની આંગળીઓ કાનમાં જ રમતી હોય. ઠીક છે, અંદર કંઈ તકલીફ હોય ને ખોતરવું પડે વસ્તુ જુદી છે, પણ પછી એ હાથ ધોવા પડે. જે વ્યક્તિની બાહ્ય ક્રિયા શુદ્ધ ન હોય એને ક્યારે પણ અંતરમાં સારા વિચારો આવતા નથી, ઊંધું જ હોજે. જેની આ બધી હાથ ધોવાની બધી ક્રિયાઓ કીધી ને, શારીરિક શુદ્ધિ જેની જેટલી ઓછી એટલું એનું અંતઃકરણ પવિત્ર ઓછું. આ સમજી લેજો ભાઈ. ઘણા કે ભગવાન ભજવાની ઈચ્છા નથી થતી, ધ્યાન કરીએ ત્યારે સંકલ્પો જ થાય છે. અલા તારામ ઠેકાણા જ ક્યાં છે? હા, ભગવાનને બિહારવા માટેની જગ્યા રાખી છે કોઈ જગ્યાએ નથી. તું દિશાએ જઈને 17 વખત હાથ ધોતો, હે? લીટ આવે ત્યારે તું નથી હાથ ધોતો, પેશાબ કરવા જાય ત્યારે તું હાથ પગ નથી ધોતો. હે, ભગવાનને બેહવા માટે રૂવાડું કોરું રાખ્યું છે 3.5 કરોડ રૂવાડામાંથી, અને પાછો કે મારી મૂર્તિ સિદ્ધ કરવી છે. શું મૂર્તિ સિદ્ધ થાય? પહેલાં હાથ ધોતો તો શીખ. સવારના પોરમાં ઉઠે ત્યારથી આજ્ઞાનો ભંગ શરૂ થઈ જાય ભાઈ. હે, ઉઠીને શું કરવાનું? સીધા તમે દિશાએ જાઓ, અને દિશાએથી બહાર નીકળ્યા અને 17 વખત હાથ ન ધોયા એટલે સવારના પોરમાંથી જ મુહૂર્ત શેનું કર્યું? ભગવાનની આજ્ઞા પાળવાનું નહીં, ભગવાનની આજ્ઞા લોપવાનું મુહૂર્ત ચાલુ થયું સવારના પોરમાંથી. શું અંતર પવિત્ર થાય બોલો ભાઈ? શારીરિક ક્રિયા આપણી એકદમ શુદ્ધ હોવી જોઈએ જો ભગવાનને અંતરમાં બિરાજમાન કરવા હોય તો. ન કરવા હોય એની વાત આખી અલગ છે. બહારની પવિત્રતા અને અંદરની પવિત્રતા. મનની અંદર હંમેશા પવિત્ર ભાવ, ભગવાનનું સ્મરણ, આને કહેવામાં આવેલું છે શૌચ. શૌચ એટલે પવિત્રતા, શુદ્ધિ. આ નિયમનું પહેલું પગથિયું કહેવામાં આવેલું છે ભાઈ. નિયમનું બીજું પગથિયું કહેવામાં આવેલું છે તપ. તપ એટલે શું? ઘણા તપની વ્યાખ્યા કરે ભાઈ, હિમાલયમાં જઈને આસન લગાવીને બેસી જાઓ, હે, કે બીજું કંઈક ભૂખ્યા રહો, તરસ્યા રહો. બધી તપની વ્યાખ્યાઓ લિમિટેડ પ્રમાણમાં સાચી છે. તપની સનાતન વ્યાખ્યા છે ઇન્દ્રિયોને દેહમાંથી તોડી અને ભગવાનમાં જોડવી, અને એના માટે જે કંઈ કરવું પડે એ સહન કરવું, એને તપ કહેવામાં આવે છે. આપણે જો સવારે ગમે તેટલા સવારે વાગ્યા હોય, આપણે નાયા ધોયા વિના, પૂજા કર્યા વિના ખાતા પીતા નથી તો એ આપણું તપ છે. ઘેરથી આપણે ચાલતા આવીએ એ આપણું તપ છે. સત્સંગમાં કંઈ આપણું માન અપમાન થાય અને આપણે સહન કરી લઈએ એ આપણું તપ છે ભાઈ. સમયો થોડોક મોડો ચાલ્યો, ખાવા કલાક મોડું મળ્યું, 2 કલાક મોડું મળ્યું, આપણે ઘેર 11 વાગે જમતા હોઈએ, મંદિરમાં બપોરે 2 વાગે જમવા મળે, તો પણ આપણે ઊંચા નીચા થયા વિના 3 કલાક સુધી આપણે પ્રતીક્ષા કરી છાનામાના કથામાં બેસી રહીએ, એ પણ આપણું તપ છે. જગત સંબંધી પ્રવૃત્તિમાંથી શરીરને તોડી અને ભગવાનમાં જોડી રાખવું, અને એ ભગવાનમાં જોડવા માટે જે કંઈ શારીરિક તકલીફ પડે એને સહન કરવી, એનું નામ કહેવામાં આવેલું છે તપ. ત્યાં જુઓ ભગવાનની સેવામાં ક્રમ કેવો રાખ્યો છે બોલો. દેહમાંથી આસક્તિ આપણને તૂટે એના માટે જુઓ, જે વસ્તુમાં દેહને ઇન્ટરેસ્ટ છે તો એ વસ્તુ ભગવાનને પહેલાં કરાવવાની,
અને જે વસ્તુમાં શરીરને ઇન્ટરેસ્ટ નથી તો એ વસ્તુ આપણે પહેલી કરવાની. આપણને ખાવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે ને, એક હરિભક્તએ પૂછ્યું, ચાલો ભગવાનને જગાડ્યા પહેલાં આપણે જાગવાનું અને પોડાડ્યા પછી પડવાનું, આવું શા માટે? ટેકનિકલ પ્રશ્ન સાચો છે, એનો ઉત્તર આજે આપણે આપીએ છીએ. માણસને ખાવું બહુ ગમે, બરાબર ને, ઝાપટવું બહુ ગમે, તો એમાં ભગવાનનો પહેલો નંબર કે આપણો પહેલો નંબર? તો જે વસ્તુ આપણને ગમતી હોય એમાં ભગવાનનો પહેલો નંબર. ખાવું આપણને ગમે છે, જમનલાલ, તો પહેલો નંબર કોનો? જમવામાં ભગવાનનો પહેલો નંબર રાખ્યો. હાર પહેરવો આપણને સારો લાગે, સન્માન થાય આપણું, એમાં પહેલો નંબર કોનો? પહેલો ભગવાનને પહેરાવાનો, પછી આપણે પહેરવાનો. માણસને ઘોટી રહેવું બહુ સારું લાગે ને, પલંગમાં એસી ચાલુ કરીને 20-22 ઉપર એસી ચાલુ કરીને હોઈ જાય. ઊંઘવું ગમે તો ઊંઘવામાં ભગવાનનો નંબર પહેલો, માણસનો નંબર પછી. જાગવું કાઠું પડે તો જગાડવામાં માણસનો નંબર પહેલો, ભગવાનનો નંબર પછી આવે. કોઈ દાડો ભગવાન માણસ જાગ્યો એના પહેલાં જાગ્યા? માણસ જાગે, નાહી ધોઈને તૈયાર થાય, દોડતો દોડતો પહોંચે, પછી જ ભગવાન જાગે. માણસના જાગ્યા પહેલાં ભગવાન ક્યારેય જાગતા નથી. જે ક્રિયામાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ છે ને એમાં ભગવાન પહેલાં. જે વસ્તુ આપણને ગમતી નથી એમાં આપણે પહેલાં. ઉઠવાનો કંટાળો આવે ને ભાઈ, તો ઉઠવાનું કોને પહેલાં? ભગવાનને પહેલું ઉઠવાનું કે આપણે વહેલું ઉઠવાનું? આપણે વહેલું ઉઠવાનું. કેમ આવી વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે? આપણને દેહમાંથી આસક્તિ તૂટી જાય અને ભગવાનમાં આસક્તિ થાય, એના માટે આ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે ભાઈ. તપ, શૌચ, તપ. ત્યાર પછી ત્રીજી વસ્તુ કહેવામાં આવેલી છે સ્વાધ્યાય. ભગવાન અને મોટાના કરેલા શાસ્ત્રોનું નિરંતર નિત્ય પ્રત્યે નિયમપૂર્વક પઠન કરવું, એને સ્વાધ્યાય કહેવામાં આવેલો છે. ચોથું પગથિયું કહેવામાં આવેલું છે સંતોષ. સાંઈ બાપાએ આપણને જે શીખવાડ્યું છે એ પ્રમાણે ભગવાન કેમ કરવું, રાખે એમ રહેવું, દેખાડે તે જોવું. આ આવે છે સંતોષની અંદર. જે મળ્યું છે એમાં સંતોષ માનવાનો, અને જે વસ્તુ નથી મળી એને પ્રાપ્ત કરવાની ક્યારે પણ ઈચ્છા નહીં રાખવાની. આ બે વસ્તુ વ્યક્તિ ક્લિયર કરે ત્યારે એને સંતોષી કહેવાય. કોને કહેવાય સંતોષી? જે મળ્યું છે એમાં આનંદ, જે નથી મળ્યું એની બિલકુલ ઈચ્છા નહીં. આ બે વસ્તુ સિદ્ધ થાય ત્યારે વ્યક્તિને સંતોષી કહેવાય. અને પાંચમું સ્ટેપ કહેવામાં આવેલું છે ઈશ્વર પ્રણિધાન. ભગવાનની નવધા ભક્તિ, આરતીમાં જવું, કથામાં જવું, માળા ફેરવવી, ધ્યાન કરવું, માનસી પૂજા કરવી વગેરે વગેરે. તમામ ભગવાન સંબંધી જે બધી ક્રિયાઓ છે, મંદિરની સેવા, ભગવાનની સેવા, સત્સંગની સેવા, તનથી, મનથી, ધનથી, આ બધો વિભાગ છે એ કયા મંત્રાલયમાં આવે છે ભાઈ? ઈશ્વર પ્રણિધાનની અંદર આવે છે. આ પાંચ વસ્તુ આપણે ક્લિયર કરીએ ને ત્યારે આપણે નિયમ ક્લિયર કર્યો કહેવાય, અને અષ્ટાંગ યોગનું બીજું પગથિયું ક્લિયર કર્યું કહેવાય. પાંચે પ્રકારના જે નિયમો છે એનું ફળ શું? આપણે હમણાં પવિત્રતાની વાત કરી, હાથ ધોવાની, મનની પવિત્રતા અને શરીરની પવિત્રતા. પવિત્રતા રાખ્યાનું ફળ શું? અંતર પવિત્ર થાય, સંકલ્પ સારા થાય, ભગવાન ભજવાની ઈચ્છાઓ થાય, ભગવાન ભજવાની નવી નવી ઉર્મિઓ અંતરમાં સ્ફુરે. આ પવિત્રતા રાખ્યાનું ફળ છે. શરીરની પવિત્રતા અને મનની પવિત્રતાનું આ ફળ છે. ચાલો ભગવાન માટે આપણે આમ કરીએ, આમ કરીએ, તેમ કરીએ. ઘણા ભક્તોને આપણે જોઈએ છે ને, નવી નવી ઉર્મિઓ કેવી સ્ફૂર્તિ હોય છે. તો સમજી લેવાનું, એ દિશાએ જઈને 70 વખત હાથ ધોતા હશે ત્યારે એને આવી ઉર્મિ સ્ફૂરી. એ નાકમાં ને મોઢામાં ને કાનમાં બહુ આંગળીઓ નહીં નાખતા હોય ત્યારે એને આવા સારા વિચારો આવ્યા. નહીં તો આવા સારા વિચારો કોઈ દાડો આવે જ નહીં ભાઈ. પવિત્રતાનું ફળ, હૃદય પવિત્ર થાય અને ભગવાનને રાજી કરવાની નવી નવી ઉર્મિઓ સ્ફુરે. આ પવિત્રતાનું ફળ કહેવામાં આવેલું છે. તપનું ફળ શું કહેવામાં આવેલું છે? તો મન, દેહ, ઇન્દ્રિયો, અંતઃકરણ
આ બધું ક્યારે પણ જગતમાં જાય નહીં. જેનો ભગવાનમાં જ જોડાવાનો સ્વભાવ છે તો એનું ફળ શું મળવાનું એને? એ વ્યક્તિ જગતમાં ક્યારે જવાનો નહીં, ભગવાનમાં જોડાવાનો. તપનું ફળ કહેવામાં આવેલું છે. સ્વાધ્યાયનું ફળ, રોજ એક ટીકાવાળું વચનામૃત અને બાપાશ્રીની વાત દરરોજ અવશ્ય વાંચવીને વાંચવી, નિરંતર નિયમપૂર્વક અને નિત્ય નિરંતર અને નિયમપૂર્વક આખી જિંદગી સત્શાસ્ત્રનું વાંચન કરવું, એનું ફળ શું? તો એના ઉપર ભગવાનની સૌથી મોટામાં મોટી કૃપા થાય છે. ભગવાનની કૃપા લેવી હોય તો દરરોજ એક ટીકાવાળું વચનામૃત અને બાપાશ્રીની વાત અવશ્ય વાંચવીને વાંચવી. આશીર્વાદ દીધો અતિ બળ ભર્યો, પોતાનું બિરદ ગણી. શું આશીર્વાદ આપ્યો? જે મુમુક્ષુ આ દિવ્ય ગ્રંથ સુણશે, હેતે કરીને વાંચશે, કરશે દર્શન સ્પર્શ જાણી મહિમા, ઉત્તમ સુખો માણશે. આવ્યું ને ભાઈ, ભગવાનની પ્રસન્નતા વિના ઉત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ શક્ય નથી. રોજ સત્શાસ્ત્રનું પઠન પાઠન કરવાનું ફળ એ છે કે એના ઉપર પરમાત્મા શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જબરજસ્ત, એણે કલ્પના ન કરી હોય એટલી હદની એના ઉપર કૃપા થાય છે. ભાઈ, આ સ્વાધ્યાયનું ફળ કહેવામાં આવેલું છે. તો જોજો, જે ભક્તો, જે આશ્રિતો રોજ બાપાની વાતોને વાંચતા હશે એની જીવનશૈલી જોજો. અને જે રોજ બાપાની વાતોને નહીં વાંચતા હોય એનામાં સત્સંગના કેવા ઠેકાણા છે તરત દેખાશે. જોઈ લેજો તમે. જે રોજ વાંચતો હશે એની સમજણ જોજો, અને નહીં વાંચતો હોય એની જીવનશૈલી હાવ ભંગાર કક્ષાની હશે. ભાઈ, આ સમજી લેજો. ભાઈ, સ્વાધ્યાયનું ફળ કહેવામાં આવેલું છે ઈશ્વરની પરમ પ્રસન્નતા. ત્યાર પછી સંતોષ. મળ્યું એનો આનંદ, નથી મળ્યું એનો કોઈ મનમાં વિચાર નહીં. આનું ફળ શું? તો જે વ્યક્તિનો આવો સંતોષી સ્વભાવ પડી જાય તો એને જીવનમાં સર્વોત્તમ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભાઈ, સંતોષ રાખવાથી જ વ્યક્તિના જીવનમાં વિકાસ થાય છે. હાય પૈસા આટલું ભેગું કેલો અસંતોષ હોય ને એ ક્યારે પણ જીવનમાં કશું મેળવી શકતો નથી. સુખને પતંગિયા જેવું કહેવામાં આવેલું છે. ભાઈ, પતંગિયાની પાછળ દોડો તો પતંગિયું ખભા ઉપર ન બેહે. પતંગિયાનો જેમ પીછો કરો ને એમ પતંગિયું આગળ જાય. પતંગિયાને ખભા ઉપર બેહાડવું હોય તો એક બાકડાની ઉપર હખણા બેસી જવાનું, પતંગિયું તરત આપણા ખભા ઉપર આવી જાય. એમ સુખની પાછળ ગમે તેટલા આપણે દોડીશું ને તો સુખ પતંગિયાની જેમ આગળ ને આગળ જશે. અને શાંતિથી બેહીશું ભગવાન ભરોસે, સુખ આપણા ખભા ઉપર આવીને બેસી જશે. ભાઈ, સુખને પતંગિયા જેવું કહેવામાં આવેલું છે, દુઃખને કૂતરા જેવું કહેવામાં આવેલું છે. કૂતરાથી જેમ પલાયન થવાનો પ્રયત્ન કરો એમ કૂતરું વધારે પાછળ આવે, પણ કૂતરાની આમે પથ્થરો કે લાકડી લઈને ઊભા રહો તો કૂતરું પલાયન થઈ જાય. દુઃખથી પલાયન થવાનો જેટલો વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરે એટલું દુઃખ એની પાછળ આવે, અને દુઃખનો પ્રતિકાર કરે તો દુઃખ તરત પલાયન થઈ જાય. સુખની પાછળ ક્યારેય દોડવું નહીં, અને દુઃખથી ક્યારે પણ પલાયન થવાનો પ્રયત્ન કરવો નહીં. આ સંતોષીનું લક્ષણ છે. સર્વ સિદ્ધિની, સર્વોત્તમ સુખની એને પ્રાપ્તિ થાય છે. અને ઈશ્વર પ્રણિધાન, આપણે બધી ભગવાન સંબંધી ક્રિયાઓ કીધી, એનું ફળ શું છે? તો એનું ફળ જીવાત્માને મહારાજની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય એ ઈશ્વર પ્રણિધાનનું ફળ છે. આટલું ક્લિયર કરીએ ત્યારે આપણે નિયમ ક્લિયર કર્યા. ત્યાર પછી ત્રીજું અષ્ટાંગ યોગનું પગથિયું આસન કહેવામાં આવેલું છે. આસનમાં હજારો જાતના આસનો છે. વિવિધ ક્ષેત્રમાં હજારો જાતના આસનો કહેવામાં આવેલા છે, પણ યોગ સિદ્ધ કરવા માટે 84 આસન મુખ્ય કહેવામાં આવેલા છે. કોઈ કે 84 આસન અમારે નથી થતા તો સારું 30 કરો, કે 84માંથી 30 કરે. આપણે પેલું ગઈકાલે આવ્યું હતું ને 1008, 108, 84 સારું કે ન થાય કંઈ નહીં, 30 કરો. કે અલા 30 કાઢવું પડે છે, સારું 14 કરો. અલા 14 કાઢવું પડે છે તો સાંઈ બાપાએ એક જ આસન કહ્યું, હરિજ્ઞાત કાવ્યમાં આવે છે, કયું? સ્વસ્તિક આસન.
એક આસન સિદ્ધ કરો અને ધ્યાન કરીએ મહારાજની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર થાય, બીજા આસનો સિદ્ધ કરવાની જરૂર નથી. 84 આસનમાં જીવન પ્રાણ સાંઈ બાપાની દ્રષ્ટિએ સૌથી શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ આસન સ્વસ્તિક આસનને કહેવામાં આવેલું છે. 84 ન થાય 30 કરો, 30 ન થાય તો 14 કરો, 14 ન થાય તો એક આ કરો. બસ. કારણ કે આ નહીં કરું તો એ નહીં ચાલે ભાઈ, હે એ નહીં ચાલે ભાઈ. આસન જેટલું ભગવાનના માર્ગે આગળ વધવું હોય ને એટલી શરીરની ચંચળતા ઓછી જોઈએ, આટલું સમજી લેજો ભાઈ. ઘણા ટેવ એવી હોય, સભામાં બેઠા હોય, રસ્તામાં ક્યાંક ઓટલે બેઠા હોય, બીજાને હરિયો કર્યા જ કરે, હે ગોદા માર્યા કરે, ગલી પચી કર્યા કરે, ચૂંટલીઓ ભર્યા કરે, હખણા રહે જ નહીં ભાઈ. એટલે સમજી લેવાનું, આ માણસો ભગવાનના માર્ગના જીવો નથી. એકબીજાની જોડે હાથ મસ્તી કરતા હોય, હાલ્યા જતા હોય, પાટા માર્યા જતા હોય, લાત મારતા હોય, હાલ્યા જાય લાત મારતા જાય, બોલો ચૈન લાત મારે. એટલે સમજી લેવાનું કે આ ભગવાનના ખાતાનો જીવ નથી. સાંઈ બાપા એમને સંતોને આ બધા સંસ્કાર આપેલા છે. પૂછો, આ સ્વામીને પૂછો, એમણે સાંઈ બાપા જોડે મૂર્તિમાં વાસ કરેલો છે. આ બધું બાપાએ શીખવાડ્યું છે. એકબીજાની જોડે હાથ મસ્તી નહીં કરવાની, ગલી પચી નહીં કરવાની, ચૂંટલીઓ નહીં ભરવાની, એકબીજાને લાતો નહીં મારવાની, હળી નહીં કરવાની. પહેલા દાડે કથામાં આવ્યું એ પ્રમાણે કશું નહીં કરવાનું. શારીરિક ચંચળતા જેટલી ઓછી એટલી ભગવાનના માર્ગમાં ક્વોલિફિકેશન વધારે. શરીરની ચંચળતા, આંખની ચંચળતા, ઘણાની આંખો એવી ડાફેરા માર્યા જ કરે, કોણ આવ્યું કઈ આવી, એટલે તારે શું કામ છે ભાઈ, કોણ આવી છે ને કોણ આવ્યો, તારે શું કામ છે ભાઈ, તારે જોડે જવું છે, જતો રે, શું છે તારે. આંખની ચંચળતા જોઈએ નહીં. આંખની ચંચળતા, કાનની ચંચળતા, જીભની ચંચળતા, હાથની ચંચળતા, પગની ચંચળતા. ચંચળતા એક જગ્યાએ વેલિડ છે. તમારે પગ વાપરવા હોય બરોબર તો પગને વાપરો. ક્યાં આરતી થતી હોય તો તમારા તાકાત હોય એટલી દોટ મૂકો આરતીમાં પહોંચવા માટે, ત્યાં પગની ચંચળતા વેલિડ છે. ભગવાનના દર્શન કરો ત્યાં નેત્રનો ઉપયોગ વેલિડ છે, બરાબર. મંદિરની સેવામાં હાથ વાપરો, બીજા જોડે મસ્તી કરવી ના કરતા મંદિર બહુ હાથ ચંચળો તો આખું મંદિર વારી નાખો, પોતું કરી નાખો, હાથ અખણા થાય. માળા ફેરવો, સેવા કરતા જોર આવતી માળા ફેરવો. જેટલી ચંચળતા ઓછી એટલી ભગવાનના માર્ગમાં લાયકાત વધારે, આટલું સમજી લેવાનું ભાઈ. આસન સિદ્ધ કરવાથી શરીરની ચંચળતા ઓછી થાય. તો જો મૂર્તિમાન દ્રષ્ટાંત તમને આપીએ. સમયો 8 વાગે ચાલુ થાય, સવારના 8 વાગ્યાથી બાપા ગાદી ઉપર બિરાજમાન થયા હોય બપોરના 3 વાગ્યા સુધી. કોદાળ એમણે પોતાનો ચરણ ઊંચો કર્યો ભાઈ? તમે બધા બેહો જ છો ને? કોદાળ આમ પગ ઊંચો કર્યો કે ઉભરે ટેલિફોન આવ્યો અમેરિકાવાળાનો, જરાક પાછળ જઈને વાત કરી આવું, પેલા તમે બધા મમરા ખાઓ છો, મને મમરા આપો, મારે ભૂખ લાગી છે. બધા ખાધું ભાઈ? 8 વાગ્યાના બેઠા, 4 વાગ્યાના ઉઠ્યા. કોઈ દાડો પગ ઊંચા નીચા નહીં, કોઈ દાડો આમ આળસ મળી કે આમ થાકી ગયા. કોઈ દાડ જોયું તમે? બેઠા એટલે બેઠા. સમજી ગયા ને ભાઈ? જેટલી શારીરિક ચંચળતા ઓછી, જેટલો શરીર ઉપર કંટ્રોલ વધારે, એટલો ભગવાનનો રાજીપો એના ઉપર વધારે, એટલો એનામાં ભગવાનનો વાસ વધારે કહેવાય. આપણે મોટા પુરુષ કહીએ છીએ, એનું સૌથી પહેલું પ્રૂફ જ આ છે કે 6-6, 7-7, 8-8 કલાક સુધી, 10-10 કલાક સુધી શરીરને સહેજ પણ હલાવ્યા સિવાય એક આસન ઉપર બેસી શકે છે. આ જ એમના મોટાપણાની સૌથી મોટી સાબિતી છે ભાઈ. અને આપણે 8 કલાક કથામાં બેઠા હોય તો કેટલી વાર જઈએ? કોઈ પેશાબ કરવા ઉઠ્યા? વિચારો, આપણે તમે કેટલી વાર જાઓ 8 કલાકમાં ઊભા તો? અવર જવર ચાલુ જ હોય ભાઈ. આસન, ત્યાર પછી પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામનો અર્થ પરોક્ષમાં ઘણો વિકટ અર્થમાં કહેવામાં આવેલો છે. આપણા સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની પરિભાષામાં પ્રાણાયામ એટલે સાંઈ બાપાએ આપણને શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે શ્વાસોશ્વાસે સ્વામિનારાયણ નામનું ભજન એ આપણા માટે પ્રાણાયામ છે. શ્વાસ લીધો, સ્વામિનારાયણ,
શ્વાસ પૂરાઈ ગયો. હવે ભરેલો શ્વાસ બહાર કાઢવાનો. સ્વામિનારાયણ મનમાં બોલવાનું, હો બોલવાનું નહીં, મનમાં થિંક કરવાનું. શ્વાસ લીધો, સ્વામિનારાયણ. શ્વાસ મૂક્યો, સ્વામિનારાયણ. હરિજ્ઞાત કાવ્યમાં બાપાએ લગભગ 5 થી 10 ઠેકાણે કીધું છે શ્વાસો શ્વાસે સ્વામિનારાયણ નામનું ભજન. આને કહેવામાં આવ્યો છે પ્રાણાયામ. જ્યાં ભાઈ પછી બધા પ્રાણાયામ, ખાલી ભલે પ્રાણાયામ વસ્તુ સારી છે, યોગનો અભ્યાસ સારો છે, પણ ભેગું ભગવાનનું નામ લેવાય તો એ સૌથી ઉત્તમ છે. આ આપણા માટે પ્રાણાયામ છે. ત્યાર પછી પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર આ 5મું પગથિયું. 4થું પ્રાણાયામ, 3જું આસન, 4થું પ્રાણાયામ, 5મું પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એટલે આપણું મન મહારાજની મૂર્તિ સિવાય જ્યાં જ્યાં ચોટે ત્યાંથી ઉખાડી ઉખાડી, પોલીસવાળા જેમ ચોરને પકડવા જાય ને અને પછી જેલમાં પૂરી દે, આપણું મન ભગવાન સિવાય જ્યાં જ્યાં ચોટે ત્યાંથી એને બળજબરીથી ઉઠાવી અને ભગવાનના ચરણમાં ચોંટાડી દેવાનું. ચોટે ને ઉખડીને વળી પાછું જતું રહે, છાપામાં જાહેરાત આપવાની, મન ક્યાંક ચોટ્યું છે, હે ખોદિયાઓ ભગવાનના ચરણમાં જોડો. મન જ્યાં જ્યાં આપણું આસક્ત થાય ત્યાંથી ઉખાડી ઉખાડી અને ભગવાનમાં જોડવાની ક્રિયા એને કહેવામાં આવે છે પ્રત્યાહાર. બસ આટલા પગથિયા પૂરા કરો ત્યારે વ્યક્તિ ભગવાનના સાક્ષાત્કાર માટે એના દરવાજે પહોંચી કહેવાય. કેટલો ભાઈ? આપણે આ સરથાણા મંદિરનો ગેટ છે ને, આ ગેટ સુધી આવ્યા. આટલું કર્યા પછી યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર, આ 5 પગથિયા પૂરા કર્યા એટલે આપણો હવે પ્રવેશ થાય છે શેમાં ભાઈ? ધારણા, 6થું પગથિયું. આટલું વ્યક્તિ ક્લિયર કરે ને એટલે એનું મન ભગવાનમાં રહેવા લાગે. આપણે આગાહી કરી શકીએ કે હવે આને ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થશે. 5 પગથિયા પૂરા કર્યા પછી એનો ધારણામાં પ્રવેશ થાય. ધારણાની વ્યાખ્યા કહેવામાં આવેલી છે, કોઈ પણ વ્યક્તિ ભગવાનનું ચિંતન કરે અને 12 સેકન્ડ સુધી, કેટલી સેકન્ડ ભાઈ? 12 સેકન્ડ સુધી પોતાનું મન ભગવાનમાં જોડી રાખે વિના સંકલ્પે, 12 સેકન્ડ સુધી, ત્યારે એક ધારણા સિદ્ધ થઈ કહેવાય. 12 સેકન્ડની એક ધારણા. તો બેસી જાઓ, ધ્યાનમાં જોઈ લો. 12 સેકન્ડ સુધી અખંડ ભગવાનની મૂર્તિ દેખાય છે? દરેક જણ ચેક કરી લેજો. જો ન દેખાતી હોય તો આગળ જે 5 પગથિયા કીધા એમાં ક્યાંક ફોલ્ટ છે. પાણી નથી આવતું, ચકલી ચાલુ કરી, પાણી નથી આવતું. ટાંકામાં પાણી તો છે, તો એ પાણી નથી આવતું, તો મિનિંગ ક્યાંક લીકેજ છે. આગળ બધા લીકેજ ચેક કરો ભાઈ, ક્યાંક લોચો છે. 5 પગથિયા ક્લિયર કર્યા પછી વ્યક્તિ પોતાનું મન 12 સેકન્ડ ભગવાનના સ્વરૂપમાં અખંડ જોડી રાખે એટલે એક ધારણા સિદ્ધ થઈ કહેવાય. એવી સળંગ 12 ધારણાઓ સિદ્ધ કરે. 12 144 144 સેકન્ડ સુધી વ્યક્તિ પોતાનું મન ભગવાનમાં અખંડ જોડી રાખે ત્યારે એક ધ્યાન સિદ્ધ થયું કહેવાય. 144 સેકન્ડ, 12 સેકન્ડની એક ધારણા, 12 ધારણાઓનું એક ધ્યાન. 12 144 144 સેકન્ડ અખંડ ભગવાનમાં રહે ત્યારે એક ધ્યાન સિદ્ધ થયું કહેવાય. અને એવા 12 ધ્યાન સિદ્ધ વ્યક્તિ કરે સળંગ, 144 ગુણ્યા 12 લગભગ 28.5 મિનિટનો સમય થાય છે. આપણા જીવન પ્રાણ સાંઈ બાપાએ અમાસના દિવસે ઘણા ભક્તો પૂછે, આજે જવાબ આપીએ છીએ કે સાંઈ બાપાએ અડધો કલાકનો નિયમ કેમ રાખ્યો અમાસના દાડે? પોણો કલાક નહીં, 15 મિનિટ નહીં, 20 મિનિટ નહીં, અડધો કલાક શા માટે? વાય 30 મિનિટ્સ? નોટ 25, નોટ 35, નોટ 20, નોટ 40, નોટ 15, નોટ 45, વાય 30?
તો ધીસ ઇઝ ધી આન્સર. શું? 12 સેકન્ડની એક ધારણા, એવી 12 ધારણા. 144 ને તમે 12 વડે ગુણો, 1748 એવો કંઈક જવાબ આવે છે. 1748 સેકન્ડ. 30 મિનિટની સેકન્ડ કેટલી થાય? 1800. 29 મિનિટ. અને બાપાએ 1 મિનિટ વધારી. સાંઈ બાપાએ સત્સંગમાં જે રિવાજો કર્યા ને, આ વસ્તુ અત્યારે જ કરવાની, આટલી જ કરવાની, આ પ્રમાણે જ કરવાની, એની પાછળના આ બધા જબરજસ્ત ટેકનિકલ કારણો છે. ભાઈ અઠ્ઠે ગઠ્ઠે અડધો કલાક બાપાએ પસંદ નથી કર્યો. 29 મિનિટ સુધી વ્યક્તિ ભગવાનમાં પોતાનું મન અખંડ જોડી રાખે એટલે એનો સમાધિમાં સાક્ષાત્કારમાં પ્રવેશ થાય. આપણને બધાને મહારાજની મૂર્તિનો સાક્ષાત્કાર જેમ બને તેમ જલ્દી થાય એટલા માટે આપણા જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાએ સદગુરુદેવના દિવસે, અમાસના દિવસે ધ્યાનનો સમય અડધો કલાક રાખ્યો છે. એનું આ કારણ છે. ભાઈ બોલો, બોલો આ બાપાએ યોગશાસ્ત્રનો અભ્યાસ આ બધું ગણી અને આપણા માટે અડધો કલાકનું ધ્યાન બાપાએ કેમ રાખ્યું? કહો હાલો. ક્યાંય પોણો કલાક કે 15 મિનિટનું ધ્યાન આપડ્યું? અડધો કલાક. 6 ધ્યાન થાય, દરેક અડધો કલાક. 29 મિનિટ વેલ સેટ થાવ મહારાજની મૂર્તિમાં એટલે સમજી લેવાનું કે ભગવાનના દરવાજા ખુલ્લા આપણા માટે. ચલે આવો જી, ચલે આવો જી, ચલે આવો જી, અનુભવી કા લેકર સહારા. આ 30 મિનિટના ધ્યાનમાં જે વ્યક્તિ વેલ સેટ થાય તો એના માટે ઘનશ્યામ મહારાજ અણુ માત્ર પણ દૂર નથી અને નથી. ભાઈ આ સમાધિ ત્યારે થાય. ભાઈ 30 મિનિટ સુધી ભગવાનમાં આપણું મન એકાગ્ર રહે, આપણને સમાધિ થાય. આટલી સમાધિ કઠિન છે. બોલો હાલો. હવે સમાધિ કેટલાને થાય? ઓફિશિયલ પ્રમાણે કરવા જાઓ, ભગવાન સ્વામિનારાયણે બધી સમાધિઓ કરાવી. પહેલું જ પગથિયું યમ આવ્યો. યમનું પહેલું પગથિયું આવ્યું સત્ય. જીવનમાં એક દાડો જુઠ્ઠું બોલ્યો હોય એટલે સમાધિથી કેન્સલ. પહેલા જ પગથિયે કેન્સલ. એટલે પહેલેથી નહીં, પહેલા પગથિયાના 5 વિભાગના પહેલા વિભાગમાંથી કેન્સલ. પહેલું એ પૂરું નહીં. કોઈનું ખોટું કર્યું હોય, કોઈનો દાટ વારવાનો ધંધો કર્યો હોય, એ બધા કેન્સલ. એ બધા અહિંસામાંથી કેન્સલ. ઘણો હાલો. કોઈએ પારકી સ્ત્રી કે પારકા પુરુષ સામે નજર કરી હોય એવા સ્ત્રીઓ પુરુષો પણ કેન્સલ. ત્રીજામાં બ્રહ્મચર્યમાં શું આવે છે? આપણે આવ્યું ને બધું. કોઈની આમે ખોટી નજર કરી એટલે સાક્ષાત્કારમાંથી કેન્સલ. હવે આ બધાને તમે કેન્સલ કરો તો વધ્યા કેટલા? ભાઈ કોઈ ન વધે. આખી સૃષ્ટિ ખાલી થઈ જાય. વધે 5-50 વિરલા હોય એવું નથી. બહુ ઓછાને સમાધિ થાય. કહેવાનું શું છે? સમાધિ આટલી કઠિન છે. ભાઈ સમાધિ 12 ધ્યાન સિદ્ધ કર્યા પછી સમાધિ થતી નથી. એને સમાધિ ભવિષ્યમાં ગમે ત્યારે ભગવાનની ઈચ્છાથી થશે. એવું નહીં કે ચાંપ પાડીને બસ 29 મિનિટ હું અખંડ ભગવાનમાં વૃત્તિ રાખું છું, મને સમાધિ, એમ નહીં. ભગવાનની ઈચ્છાથી થાય. આવા 12 ધ્યાન સિદ્ધ કરનારા, 30 મિનિટ ભગવાનમાં એકાગ્ર વૃત્તિ રાખનારા 1000 જણા ભેગા કરો ત્યારે સમાધિ થાય એવો 1 કે 2 જણ મળે. ભાઈ આવી સમાધિ થતી હોય એવા 1000 જણા ભેગા કરો, એમાં પોતાની ઈચ્છાથી સમાધિ કરી શકે મન ફાવે ત્યારે, એવા 1 કે 2 જણા મળે. પેલા બધાને થાય પણ ભગવાનને ગુરુની ઈચ્છાથી થાય. પોતાને એમ થાય કે હાલ મારે સમાધિમાં જવું છે, એવા 1-2 જણા. જેને સમાધિ થતી હોય અને પોતાની જાતે સમાધિ કરી શકે એવા 2 જણા મળે. એવા સમાધિ જાતે કરી શકે એવા 1000 જણા ભેગા કરો તો એમાંથી પોતાની ઈચ્છાથી સમાધિમાંથી પાછો આવી શકે. પોતાની ઈચ્છા થાય ત્યારે એકવાર સમાધિ કરીને ધામમાં પહોંચી જાય પણ એમ થાય કે હવે મારે પાછું ઘેર જવું છે, તો પોતાની ઈચ્છાથી આવી શકે એવા 1000માંથી 2 જોઈએ. જોજો 1000માંથી 2, એવા 1000માંથી 2, એવા 1000માંથી 2. કેટલું માઇક્રો લેવલમાં છે એટલું જોઈ લેજો તમે. આવા સમાધિમાંથી પોતાની ઈચ્છાએ પાછા આવનારા 1000 જણા ભેગા કરો તો એમાંથી બીજાને સમાધિ કરાવી શકે એવા 2 જણા જ હોય.
બીજાને સમાધિ કરાવી શકે એવા 1000 જણા ભેગા કરો તો કરાવેલી સમાધિ ઉતારી શકે પોતાની ઈચ્છાથી. અને 8 વાગે ધામમાં મોકલો, 4 વાગે બોલાવી લો, પોતાના કાર્યક્રમ પ્રમાણે પેલાને હેન્ડલ કરે એવા 2 જ જણા મળે. અને આપણા સૌ માટે આનંદની વાત એ છે કે આનાથી પણ વિશેષ પાત્ર કુપાત્ર જોયા વિના, સમય સ્થળ સંજોગો જોયા વિના ફાવે એને સમાધિ કરાવી શકે અને ફાવે એની સમાધિ ઉતારી શકે એવી વિશ્વમાં અત્યાર સુધીમાં માત્ર 2 વિભૂતિઓ થઈ છે. એ વિભૂતિઓના નામ છે, પહેલું નામ છે આપણા ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવ સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાન. આ પહેલી વિભૂતિ છે. અને બીજી વિભૂતિનું નામ છે આપણા સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સાર્વભૌમ પ્રથમ વારસદાર આપણા સદગુરુ શ્રી ગોપાળાનંદ સ્વામી બાપા. આ 2 જ જણો, આના સિવાય ત્રીજો કોઈ જ નહીં. આ 2ના સિવાય ત્રીજો કોઈ જ નહીં ભાઈ. પાત્ર કુપાત્ર જોયા વિના બધાને સમાધિઓ કરાવવી કામ કઠિન છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને કેવા કેવા માણસોને સમાધિ કરાવી જુઓ. પાપી હતા એને સમાધિ કરાવી. પાપીને સમાધિ થાય ભાઈ? ઓફિશિયલ આપણે જે પેલા અષ્ટાંગ યોગના પગથિયા જોયા, પેલા વિભાગમાં જ અડધી 600 કરોડમાંથી 6.25 કરોડ તો પેલા પગથિયામાંથી આઉટ થઈ જાય ભાઈ. ભગવાને પાત્ર કુપાત્ર કોઈ ન જોયા અને બધાને સહેજે સહેજે સમાધિઓ કરાવી ભાઈ. એટલે માણસોને તો કરાવી, પણ સૃષ્ટિમાં અત્યાર સુધી જેમ સાંઈ બાપાએ કીર્તનમાં કહ્યું તેમ પૂર્વેના અવતારો કોઈએ કેદી કર્યા નહીં એવા કાજ ઐશ્વર્ય પરચા સહેજે બતાવ્યા એવા સર્વોપરી આપણા સ્વામિનારાયણ ભગવાને શું કર્યું ભાઈ? માણસોને તો સમાધિઓ કરાવી, પશુને પણ સમાધિ કરાવી ભાઈ. ગાયો ભેંસો જંગલી પ્રાણીઓ વન વિચરણમાં આવે છે ને ભાઈ, સિંહને સમાધિ થઈ, રીંછને સમાધિ થઈ, વાઘને સમાધિ થઈ, સાપને સમાધિ થઈ. બોલો, હાપને સમાધિ થાય કોઈ દાડો? હાપ ક્યાં સત્ય અહિંસા બ્રહ્મચર્ય કશું ખરું એના જીવનમાં? કશું નહીં. સમાધિ બોલો. પશુઓને સમાધિ કરાવી, એટલે પંખીઓને સમાધિ કરાવી. ભક્તિ માતાએ ઓર્ડર કર્યો, જાઓ ખેતરનું ધ્યાન રાખવા. કે આજે તમારા પિતા અને મોટાભાઈ બહાર ગયા છે કે ઘનશ્યામ મહારાજ ખેતરમાં જાય સવારના પોરમાં, આજુબાજુના ખેતરમાં એના ભાઈબંધો રમવા આવ્યો, ફ્રેન્ડ સર્કલ. આ બાજુ ડ્યુટી બજાવવાની, આ બાજુ ભાઈબંધો જોડે રમવા જવું હોય. ભગવાન શું કરે? ખેતરની બોર્ડર બાંધી દે ભાઈ. એની અંદર જેટલા પણ ચકલા આવે બધાને સમાધિ થાય. ફટ 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 બધા પડતા જ જાય ભાઈ. પ્લેન ક્રેશ થાય ને એમ બધા પડતા જાય ભાઈ. આખો દાડો રમવાનું. ભૂખ લાગે ત્યારે ટિફિન ખાઈ લેવાનું, ઘેરથી ભાત લાયા હોય. ટિફિન ખાઈને વળી પાછું રમવાનું. સંધ્યા સમય થાય એટલે ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય ખેંચી લે અને જેટલા ચકલા હોય એ ખેતરમાંથી ઉડી જાય. 2 કામ થાય, હિંસા પણ ના થઈ, ખેતર અચવાણું, બાળકો જોડે ભાઈબંધ જોડે રમાઈ મળ્યું. એક કાંકરે અનેક પક્ષી. બહુ બુદ્ધિશાળી માણસ હોય ને તો એક કાંકરે 2 પક્ષી મારી શકે, પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાન એક કાંકરે હજારો લાખો કરોડો અને અબજો હેતુ પાર પાડી શકે ભાઈ. આ આપણા સ્વામિનારાયણ ભગવાન જુઓ ભાઈ. માણસોને સમાધિ કરાવી, કુપાત્રને સમાધિ કરાવી, પશુઓને સમાધિ કરાવી, પંખીઓને સમાધિ કરાવી. બોલો, જીવજંતુઓને પણ મહારાજે સમાધિ કરાવી, જળચરોને પણ મહારાજે સમાધિ કરાવી ભાઈ. જુઓ, સરદારનું તળાવ હતું અને મહારાજે શું કર્યું? સમાધિ કરાવી અને જેટલા પણ માછલા, મગરમચ્છ, જેટલું પણ તળાવમાં જે જળ સંપત્તિ બધી હતી, જળચર સૃષ્ટિ, બધાને સમાધિ થઈ. અને થયું શું કે બધા માછલાને સમાધિ થઈ એટલે સરદારના તળાવમાં બધા માછલા ઉપર તરી આવ્યા. ઉપર તરી આવ્યા એટલે જાણે કે પેલું છાશમાં માખણ નીકળ્યું હોય ને, આખું તળાવ સફેદ 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 થઈ ગયું, ચમકવા માંડ્યું ભાઈ. માછલાની સ્કિન થોડી ચમકતી હોય ને, આખું સફેદ ચાંદીના જેમ તળાવ ઉપર આખું ચાંદીનું પતરું મળ્યું હોય ને એમ આખું તળાવ થઈ ગયું. એટલે આકાશમાં પેલી સમડી ને બાદ ને ગરુડ બધા આંટા મારવા માંડ્યા. ત્યારે બધા ભક્તો કહે છે, મહારાજ આ ઉપર બધા ગરાગો તૈયાર થઈ ગયા છે, દયા કરો. અને મહારાજે જ્યાં સંકેત કર્યો ત્યાં બધાય જળચર માછલા
તળાવમાં જતા રહ્યા. જળચરોને પણ સમાધિ કરાઈ, પંખીઓને સમાધિ કરાઈ, જીવજંતુઓને સમાધિ કરાઈ, પશુઓને સમાધિ કરાઈ. ભાઈ કોને કોને નથી કરાવી? ભાઈ જુઓ, પોતે સ્વયં પણ કરાવી. ભગવાનનો શબ્દ સાંભળો અને સમાધિ. ચાખડીનો ચટ 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 અવાજ સાંભળો, સમાધિ. જો શબ્દે સમાધિ, સ્પર્શે સમાધિ. ભગવાનનો સ્પર્શ જેને થાય, સમાધિ. ગોપાળ બાપાએ પૂર્વાશ્રમમાં ખુશાલ ભટ્ટ રૂપે દર્શન આપતા હતા ત્યારે પેલા વાઘને ધોલ મારીને સમાધિ કરે. એટલે ધોલ મારીને સમાધિ થાય એવું પરોક્ષના 18 પુરાણમાં તમે બધું વાંચેલું છે ને? ક્યાંય આવ્યું ધોલ મારીને સમાધિ થાય? અને ધોલ મારો તો બીજી સામે 4-5 આવે પણ પેલાને સમાધિ ના થાય. ગોપાળ બાપાએ વાઘને ધોલ મારી અને ધોલ મારીને સમાધિ કરાવી. બોલો, સ્પર્શથી સમાધિ. શબ્દ સ્પર્શ, રૂપ દર્શને કરીને સમાધિ, રસ ભગવાનની પ્રસાદી ચાખવાથી પ્રસાદ. બોલો, સમાધિ. પહેલાં માણસો સ્વામિનારાયણ મંદિરની પ્રસાદી નહોતા ખાતા. જે કુસંગી હોય ને, કોઈક આગ્રહ કરે ને, લે ખા, ના કે જો ખાઈશું તો અમે સ્વામિનારાયણના થઈ જઈશું. ગાદી ગ્રંથમાં પ્રસંગ આવે છે ને ભાઈ, કે એક સત્સંગીએ કુસંગીને લાડુળી આપી, પેલા એ ખાધી નહીં. શું કર્યું? ઘા કરી દીધો. તો લાડુળી પડી, બાજુમાં એક ઘર હતું, એમાં ભેંસની ગમાણમાં લાડુળી પડી ગઈ. અને પેલી ભેંસે લાડુળી ખાધી ને, ખબર નહીં એનામ કેટલી એનર્જી આવી ગઈ. સાંકળ તોડી અને બીજી લાડુળી ખાવા માટે એ ભેંસ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં આવીને ઊભી રહી. બોલો, આ લાડુળીનો પ્રતાપ. ભેંસે એક લાડુળી ખાધી તો ખીલો તોડાઈ, સાંકળ તોડાઈ, સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં આવી ગઈ. પ્રસાદીથી સમાધિ. એટલે આ સુગંધથી પણ સમાધિ. ભગવાને પુષ્પહાર ધારણ કર્યો હોય, સંતો કથા વાર્તા કરવા માટે પરદેશ જાય, બીજા જગ્યાએ જાય, મહારાજ અમને કથા વાર્તા આવડતી નથી તો સત્સંગ કેમ કરાવીશું? તો મહારાજ આમ જુએ કે એક કામ કરો, મારો પહેરેલો હાર લઈ જાઓ. કે કોઈ સંતને રૂમાલ આપ્યો, કોઈને ચાખડીઓ આપી, કોઈને પોતાનો ખેસ આપ્યો. મહારાજ શું કરવાનું? તમે જે ગામમાં જાઓ ને, સંધ્યા આરતી તો બધું આવડે છે ને તમને, આરતીના નિયમ કરી માણસો કથામાં આવે ત્યારે બાજોઠ ઉપર તમારે આ રૂમાલ કે હાર કે મારી મોજડી ગમે તે આવવું તમારે પધરાવવાનું. આવે, દર્શન કરો, પછી મહારાજ પછીનો અમે અંબારી લઈશું. જે આવે, જેવો ભગવાનની મોજડીને રૂમાલને હારને સ્પર્શ કરે, સમાધિ થાય. સમાધિમાં દિવ્ય તેજોમાં એવું અક્ષરધામ, એમાં ભગવાનનું સિંહાસન. કયું ભાઈ? આપણી સ્વામિનારાયણ ગાદી. એના ઉપર બિરાજમાન સ્વામિનારાયણ ભગવાનના દર્શન થાય. અને પેલો 5 મિનિટે 25 મિનિટે પાછો આવે અને તરત જ કે સ્વામી વર્તમાન ધરાવો અને કંઠી પહેરાવો. કોઈ કથા નહીં, કોઈ ઉપદેશ નહીં, કોઈ ટકોર નહીં, અને આખું ગામ સત્સંગી થઈ જાય. બોલો, શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ સમાધિ. ભાઈ બીજાને સામર્થ્ય આપી. બોલો, શેખજીની દાઢીમાં ઐશ્વર્ય ભગવાને મૂક્યું. બોલો, આ ઓછું છે ભાઈ? દેખ મેરી દાઢી. બોલો, પાસવર્ડ ભગવાને આપ્યો. કોમ્પ્યુટરમાં પાસવર્ડ આવે છે ને મોબાઈલમાં, દેખ મેરી દાઢી, એટલે અક્ષરધામનો દરવાજો ખુલી જાય. બસ આટલું જ બોલવાનું. ક્યાંય સામવેદમાં, ઋગ્વેદમાં, યજુર્વેદમાં, અથર્વવેદમાં, 18 પુરાણમાં, રામાયણમાં, મહાભારતમાં ક્યાંય એવું આવે છે કે દેખ મેરી દાઢી સ્વાહા અક્ષરધામમ ગચ્છંતુ? આવું ક્યાંય આવે છે? ક્યાંય નથી આવતું. દેખ મેરી દાઢી ક્યાંય નથી આવતું. આ તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની સ્પેશિયલ પ્રોડક્ટ કહેવાય. ભાઈ સમજ્યા? મેન્યુફેક્ચરિંગ ભગવાનનું છે આ બધું. ભગવાનની ફેક્ટરીમાં બધું મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય. દેખ મેરી દાઢી, ચાલો અક્ષરધામનો દરવાજો ખુલી જાય. બોલો, પેલો કહી દીધું, આ પેલે આવે છે ને પેલો આમ 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 કરો ને ખુલી જાય, કાં તો ફેસ બતાવો ને ખુલી જાય. આ બધી સિસ્ટમો ભગવાને 200 વર્ષ પહેલાં અજમાઈ ચૂક્યા છે ભાઈ. અને કદાચ આમાંથી જ મોબાઈલવાળાને પ્રેરણા મળી હશે કે ભાઈ શેખજીની દાઢી જુઓ અને અક્ષરધામનો દરવાજો ખોલો. તો આપણે એવું કંઈક કરીએ કે પેલું મોઢું ટેબ્લેટ આગળ ઊભું રાખો કે મોબાઈલ આગળ ઊભું રાખો અને મોબાઈલ ખુલી જાય. આમાંથી પ્રેરણા નહીં મળી હોય ભાઈ? આપણે વિચાર કરી શકીએ. અને કદાચ પ્રેરણા ન મળી હોય તો આ વસ્તુ 200 વર્ષ પહેલાં ભગવાન કરી ચૂક્યા છે. એમાં કંઈ નવાઈ નથી.
અને ટેબ્લેટ આગળ કે મોબાઈલ આગળ મોઢું દેખાડો તો કંઈ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર ના થાય, એમાં બધું જગતનું જ દેખાય, અને પેલામાં શું દેખાય? સાક્ષાત ભગવાનના દર્શન થાય. ભાઈ જુઓ, દાઢીમાં ઐશ્વર્ય મૂક્યું, અને શેખજી વંઠિયા મેરે મેં ઓર સહજાનંદ મેં ક્યાં ફર્ક હૈ, તો ભગવાનની ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો પાસવર્ડ બદલી નાખ્યો. હે, એકવાર જૂનો પાસવર્ડ કેન્સલ થયો, નવો પાસવર્ડ ભગવાને એવો આડો અવરો અવરચંડો પાસવર્ડ ફિટ કરી દીધો. દેખ મેરી દાઢી, દેખ મેરી દાઢી, ધ્યાન છે દેખ. શું ધ્યાન છે દેખ? ક્યાં દેખ મેરી દાઢી. પણ એકવાર પાસવર્ડ કેન્સલ થઈ ગયો, નવો પાસવર્ડ ફિટ થયો, પછી જૂનો કામ લાગે ભાઈ? ભગવાને આ કર્યું. જુઓ ભાઈ, ઐશ્વર્ય મૂક્યું પણ ખરું અને લઈ પણ લીધું. પોતે કરાવી, બીજાઓ પાસે પણ કરાવી. ભગવાનની સમાધિ કરાવવાની રીત જુઓ ભાઈ. સ્ત્રીઓને પણ કરાવી, પુરુષોને પણ કરાવી, બાળકોને પણ કરાવી, જવાનિયાને પણ કરાવી, અને વૃદ્ધોને પણ કરાવી. કેટલાકને પદ્માસનમાં બેસાડીને, જુદા જુદા 84 આસન કયા ને, દરેક આસનમાં બેસાડીને ભગવાને દરેકને સમાધિ કરાવી. કોઈને 3 કલાક, કોઈને 6 કલાક, કોઈને 2 દિવસ, કોઈને 15 દિવસ, કોઈને 1 મહિનો, 6 મહિના સુધી ભગવાને સમાધિમાં રાખ્યા. ભાઈ સમયની અવધિ જુઓ. સમાધિ દરમિયાન ચેકિંગ પણ થયું કે આ સમાધિ સાચી છે. ભાલાના પ્રહાર કરવામાં આવ્યા, તલવારની અણીઓ ખોસવામાં આવી, કશું જ ના થયું. હાથમાં અંગારો મૂકવામાં આવ્યો, હાથનું માંસ આખું બળી ગયું, પણ સમાધિમાં ગયેલા ભક્તએ ઊંકારો કર્યો નહીં. પરીક્ષણમાં પણ જુઓ, પરીક્ષણ પણ કર્યું ઘણા લોકોએ. ઉઠાડવાની રીત જુઓ. ભગવાન મનમાં સંકલ્પ કરે, આ વ્યક્તિને મેં સમાધિ કરાવી છે, ઉઠી જાય. સંકલ્પ કરે ને વ્યક્તિ ઉઠી જાય. ક્યારેક નામ દઈને ભગવાન જગાડે. અને ઘણા મારા એવા હોય કે સમાધિમાં ગયા પછી, મહારાજ આપણે પાછું જવું જ નથી, આપણે અક્ષરધામમાં જ રહી જઈએ, પાછું જવું નથી. તો ભગવાન એને બળજબરીથી એને સમાધિમાંથી પાછો લાવતા. આ પણ એક અશક્ય કામ છે હો. સમાધિ ઉતારવી અને પેલાને ન ઉતરવું હોય તો એ બળજબરીથી ઉતારવું, એ સત્તાધીશ વિના કોઈનાથી પણ થાય નહીં. આપણે કોકને માણસને ખોટી રીતે ચડાવી દીધો હોય અને પછી એને પાળવો હોય તો પાડી શકીએ છીએ, જ્યારે ભગવાન તો નહીં, ઉતરે ઠોકે. કોઈને જોરે કરીને ઉઠાડે, કોઈને સંકલ્પથી, કોઈને બોલાવીને. આવી ભગવાને સમાધિઓ કરાવી. અને સમાધિમાંથી ઉઠ્યા પછી બધાએ વર્ણન કરવા માંડે. હો, કોઈ કે હું ગોલોકમાં જઈ આવ્યો, બધા સંસ્કૃતના પંડિતો હાજર હોય, બ્રાહ્મણો બધાએ ગોલોકનું વર્ણન. કોઈ દાડો પદ્મ પુરાણ, ભાગવત કે બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણ કશું જ વાંચ્યું ના હોય, પુરાણ જોયું ના હોય, અને શાસ્ત્રમાં જે ગોલોકનું વર્ણન કર્યું હોય ને એનાથી પણ સારી રીતે વર્ણન એટલે સમાધિમાંથી પાછી આવેલી વ્યક્તિ કરે. વિવિધ ધામોનું વર્ણન, વિવિધ દેવતાઓની ભૂમિકાનું વર્ણન. બધાય દેવતાઓના ધામો. કુબેરનું ધામ આ બાજુ છે, મેરુ પર્વતની આ બાજુ. યમપુરી મેરુ પર્વતની આ બાજુ છે. આપણે બોલીએ છીએ ને, ઉત્તરે કુબેરાય નમઃ, દક્ષિણે આ ને પશ્ચિમે આ, બધા નિવાસસ્થાનો. ત્યાં પણ બધા ભક્તો જઈ આવે. ક્યાં? સમાધિ દરમિયાન. બધાય દેવતાઓના સ્થાનકો જોઈ આવે. ભાઈ આખા બ્રહ્માંડની રચના, એનું વર્ણન ભરી સભાની અંદર ભક્ત કરે. ભાઈ ખગોળ ભૂગોળનું વર્ણન, અમેરિકા, લંડન બધું એક વખતે ક્યાં કશું કોઈએ જોયું હતું, પણ કઈ જગ્યાએ કઈ ભૂમિ છે, ક્યાં દરિયો છે, ખગોળ ભૂગોળ આખી દુનિયાનું વર્ણન એ ભક્ત કરે. ભાઈ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થાય છે, બ્રહ્માંડનું મેન્ટેનન્સ કઈ રીતે, સ્થિતિ કઈ રીતે થાય છે, અને પ્રલય કઈ રીતે થાય છે, એનું પણ આબેહૂબ વર્ણન આ ભક્તો કરતા હતા. બીજાના નાડી પ્રાણ આકર્ષણ કરી અને ભગવાન તરફ જોડવાની શક્તિ પણ એ ભક્તો પ્રાપ્ત કરતા હતા. વિવિધ નાડીના માર્ગે, જેમ આપણે દરેક ઇન્દ્રિયોના દેવતા છે ને, એ નેત્રના દેવતા, કાનના દેવતા, તો ભગવાન શું કરે? એના જીવને નેત્રમાં ચડાવે, અને નેત્રના દેવતા સૂર્ય, સૂર્યલોકમાં મોકલે. કાનના દેવતા એના જીવને કાનમાં ચડાવી અને કાનના દેવતાના લોકમાં મોકલે. હાથમાં જીવને ચડાવે, ઇન્દ્રના લોકમાં મોકલે. ભાઈ
જીભના ટેરવે જીભને ચડાવે. આખા શરીરમાંથી જીવને ખેંચી જીભના ટેરવે રાખવાનો. અને જીવાના દેવતા વરુણ કહેવામાં આવેલા છે, વરુણના ધામમાં મોકલે. બોલો, તે ઇન્દ્રિયોના દેવતાઓના ધામમાં તે નાડીઓ દ્વારા ભગવાન એને ધામમાં મોકલતા. અને પાછા આવે ત્યારે વરુણનું ધામ આવું છે, ઇન્દ્રલોક આવો છે, અગ્નિલોક આવો છે, વાયુલોક આવો છે, એનું આબેહૂબ વર્ણન કરે. બોલો, આવી ભક્તોની સ્થિતિ. ક્યારેક નાડી અને પ્રાણ એનો સંકોચ કરવો, એનો વિકાસ કરવો, આવી યૌગિક ક્રિયા. ક્યારેક ભગવાન આખા શરીરમાંથી જીવ ભેગો કરી અને માત્ર નેત્રમાં જીવ ભક્ત લાવી દે, આંગળીના ટેરવે જીવ લાવી દે. આખું શરીર મરી ગયું હોય અને આંગળીનું ટેરવું જીવતું હોય. બોલો, આ કામ કેટલું કાઠું છે. અને આંગળીમાં ટેરવામાં રહેલો જે જીવ છે એને વળી પાછો આખા શરીરમાં ફેલાવી અને આખી વ્યવસ્થા પાછી શરૂ કરવાની. આ પણ ભક્તો ભગવાનની કૃપાથી જાતે કરતા હતા ભાઈ, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સામર્થ્યથી. ભાઈ જો આ બધી વસ્તુઓ ભગવાને કરાવી. ત્યાર પછી આગળ કહે છે, દેહનો ત્યાગ કરી અને બીજાના દેહમાં પ્રવેશ કરવાનો. અને એના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે એ બધા વિચારો જાણી એનો દેહ છોડી અને વળી પાછું પોતાના દેહમાં આવવાનું. આ પણ ભગવાનની કૃપાથી બધા ભક્તોએ કરી બતાવી. ભાઈ આવી હજારો પ્રકારની સામર્થ્યો ભગવાને જણાવી. અને સૌથી મોટામાં મોટું ઐશ્વર્ય ભગવાને એ જણાવ્યું કે જે દર્શનાર્થીઓ પોતાના દર્શન કરવા આવ્યા એ દરેકને સ્વામિનારાયણ ભગવાને એમના ઈષ્ટદેવ સ્વરૂપે પોતે દર્શન આપ્યા. ભાઈ રામના ઉપાસકને રામ સ્વરૂપે, કૃષ્ણના ઉપાસકને કૃષ્ણના સ્વરૂપે, માતાજીના ઉપાસકને માતાજી સ્વરૂપે, દરેક મુસલમાનો હતા એને પેગંબર સ્વરૂપે, જૈનોને તીર્થંકર સ્વરૂપે ભગવાન પોતે એમણે દર્શન આપ્યા. અને ક્યાંય પણ એરર ના આવી. ભગવાન કોઈને પૂછવા નહોતા ગયા તું કોનો ઉપાસક છે, તું કોનો ઉપાસક છે, તું કોનો ઉપાસક છે. ભગવાને કોઈને પૂછ્યું નથી ભાઈ. અને ક્યાંય પણ પ્રોગ્રામમાં એરર નથી આવી કે કૃષ્ણનો ઉપાસક હોય અને ભગવાન એને રામ રૂપે દર્શન આપ્યા, પ્લગ બીજામાં જોઈન્ટ થઈ ગયો. અત્યારની ભાષામાં કહીએ તો એરર બિલકુલ નહીં. તો ભગવાનની સિસ્ટમ જુઓ ભાઈ. જેનો ઉપાસક હતો એને અંતર્યામીપણે જાણી એને પૂછ્યા વિના એના ઈષ્ટદેવ સ્વરૂપે દર્શન આપ્યા. આ પણ ભગવાને બતાવ્યું. બીજું ઐશ્વર્ય ભગવાને બતાવ્યું. પોતે સ્વામિનારાયણ ગાદી ઉપર વિરાજમાન છે અને એના ઈષ્ટદેવ જેવા હજારો સભામાં ઊભા છે. અને એના ઈષ્ટદેવ પોતે કહે છે કે હું પણ આમનું ભજન કરું છું અને તમે પણ મોક્ષ જોઈતો હોય તો તમે પણ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનું ભજન કરો. આવું એમના ઈષ્ટદેવ જોડે કહેવરાયું. ભગવાને કોઈની જોડે પણ બળજબરીથી ધર્મ પરિવર્તન કરાયું નથી. અત્યારે બીજા સંપ્રદાયો કરાવે છે ને, અમુક સંપ્રદાયો લોભ લાલચથી કરાવે છે, અમુક ધાકધમકીથી કરાવે છે. સ્વામિનારાયણ ભગવાને કોઈને પણ બળજબરીથી ધર્મ પરિવર્તન કરાયું નથી. બધા પ્રેમથી સ્વામિનારાયણ ભગવાનના આશ્રિત થયા છે. આવું મહા ઐશ્વર્ય જોઈ અને લાખો લોકોએ સ્વામિનારાયણ ભગવાનનો સર્વ કારણના કારણ સર્વોપરી જાણી અને આશ્રય કર્યો. સિદ્ધાંતવાદી જીવન જીવ્યા. આજીવન પર્યંત સાચા સહજાનંદી સિંહ રહી એક આદર્શ સત્સંગની શૈલી પ્રમાણે પોતાનું જીવન પસાર કરી અંતે મહારાજની મૂર્તિના સુખે સુખિયા થયા. આવું જબરજસ્ત સમાધિ પ્રકરણ હજારો જીવોના કલ્યાણને માટે સ્વામિનારાયણ ભગવાને ચલાવ્યું ભાઈ. અને પછી એમના આશ્રિતો થયા અને એમના વંશવારસો આપણે બધાએ આજે સત્સંગમાં છીએ. કોના પ્રતાપે? આપણા ઉપાસ્ય ઈષ્ટદેવ સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાને આપણા કોઈક વડવાને સમાધિ કરાવી હશે અને વડવા આપણા આશ્રિત થયા તો આજે આપણે સત્સંગમાં છીએ. કોઈ આપણી 8મી 10મી 12મી પેઢીની દાદી એને મારી નાખવા માટે આપણા બાપ દાદાઓ તૈયાર થયા હશે. આપણી 12મી પેઢીના દાદી 10મી પેઢીના દાદી જન્મ્યા ત્યારે દૂધ પીતી કરવાનો એમણે પ્રયત્ન કર્યો હશે અને સ્વામિનારાયણ ભગવાન ત્યાં પહોંચ્યા હશે. તમે આ દીકરીને મારશો નહીં, એટલે આપણા દાદીને જીવતા રાખ્યા તો આજે આપણો જન્મ થયો. વિચાર કરો,
આપણી 10મી કે 12મી પેઢીના દાદી જે સ્વામિનારાયણ ભગવાન વખતે હતા એ દૂધ પીતી થઈ ગયા હોત તો શું થાત? આજે આપણું અસ્તિત્વ જ ના હોત. આજે આપણે આ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં સુરતમાં સરથાણામાં બેઠા છીએ, સ્વામિનારાયણ ગાદીના આપણે આશ્રિત છીએ. એની જો તમામ ક્રેડિટ જો આપવી હોય, છેલ્લામાં છેલ્લી કક્ષાનું ઇન્વેસ્ટિગેશન કર્યા પછી આપણે નિર્ણય આપી શકીએ કે આપણને સત્સંગની પ્રાપ્તિ થઈ છે, એ પણ આ સર્વોપરી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની કૃપાથી જ આપણને પ્રાપ્તિ થઈ છે. આવા સ્વામિનારાયણ ભગવાન આપણને મળ્યા, શિક્ષાપત્રી આપી, યોગના બધા અંગો મૂળ બધો શિક્ષાપત્રીમાં એનો સમાવેશ થઈ જાય છે. શિક્ષાપત્રી પ્રમાણે આપણે વર્તીએ એટલે અષ્ટાંગ યોગ સાધવા માટે બીજો કોઈ સ્પેશિયલ પ્રયત્ન કરવાની જરૂર નથી. જેણે શિક્ષાપત્રી પોતાના જીવમાં ઉતારી એને અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ થયેલો જ છે. તો આ પ્રમાણે ભગવાને ઐશ્વર્ય બતાવ્યું. પેલી ડોશીને ભગવાન અખંડ દેખાવા માંડ્યા અને પછી શું થયું એની કથા આપણે હવે આવતીકાલે. બોલો અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય, ઘનશ્યામ મહારાજની જય, હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, બાપાશ્રીની જય, સદગુરુ શ્રીની જય. સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્યાચાર્ય પ્રવર, ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ, પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાની જય. અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપા, શ્રી સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્ય આચાર્ય પ્રવર, ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ, પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપા, પ્રેમમૂર્તિ આચાર્ય સ્વામીજી મહારાજ, જ્ઞાન મહોદધિ શ્રી જીતેન્દ્રિય પ્રિયદાસજી સ્વામીજી મહારાજ તથા પૂજનીય સંતો તથા વાલા સત્સંગી બંધુઓ, છેલ્લા 3 દિવસથી આપણે કથા વાર્તાનું પાન કરી રહ્યા છીએ. એમાં આજે જ્ઞાનભૂષણદાસજી સ્વામીજીએ ફક્ત એક જ શ્લોક વાંચ્યો છે. એક જ શ્લોક વાંચી અને એમાં આખા અષ્ટાંગ યોગની આખી વ્યાખ્યા આપણે સમજાવી અને છેલ્લે ગૂંટી અને છેલ્લે એ ઘર લાવ્યા કે એક શિક્ષાપત્રીનું જો પાલન કરીએ આપણે તો એ અષ્ટાંગ યોગ સિદ્ધ કર્યો કહેવાય. અષ્ટાંગ યોગની વાત કરી, એમાં બીજું પગથિયાની વાત કરી કે જે વસ્તુ સારી લાગે એ પહેલાં ભગવાનને અર્પણ કરવાની. માનો કે જમવાની વસ્તુ હોય આપણે સારી લાગે તો ભગવાનને અર્પણ કરવાની. આ બીજા અંગની વાત કરી. અષ્ટાંગ યોગની ત્રીજા અંગની એને વાત કરી કે જે પંચ જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો છે એને ચંચળતા ટાળવાની વાત કરી કે હાથ ચંચળ હોય તો હાથની ચંચળતા કેમ ટાળવી? તો ભગવાનનું મંદિર વાળવું, ભગવાનની સેવા કરવી. પગ ચંચળ હોય તો દોડતા ભગવાનના દર્શન કરવા આવવાનું. એ બધી જ અષ્ટાંગ યોગની વાત કરી. તો જે સારી વસ્તુઓ હોય તે ભગવાનને અર્પણ કરી, પ્રસાદી કરી અને આપણે જમવું એ અષ્ટાંગ યોગનું બીજું પગથિયું. જે ભક્તોએ અનુસર્યું છે એવા ભક્તો બંધુ ગઈકાલે 2 દિવસથી આપણે કથા વાર્તાનો લાભ લઈ રહ્યા હતા. એ કથા વાર્તાનો પ્રસાદ બંધુઓ રમણભાઈ ઈશ્વરભાઈ તરફથી આયા, બધા રાખવા આપે તો ખૂબ આપણે તાળીઓથી વધાવી એમને. ગઈકાલે આપણે 2 દિવસથી જે આપણે પ્રસાદ લીધો હતો એ એમના તરફથી રાખવામાં આવ્યો હતો. તો પ્રથમ એ ભગવાનની આરતી ઉતારી અને ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરશે. અને આજે જે મહાપ્રસાદ રાખવામાં આવ્યો હતો એમના સ્પોન્સર છે દીપુબેન વિરેલભાઈ અને મિત્તલબેન ઉમેશભાઈ. એ ભગવાનની આરતી કરી અને ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરશે. તો પેલા રમણભાઈ આરતી કરી અને ભગવાનની પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરે અને પછી આજના જે સ્પોન્સર છે એ પછી આરતી ઉતારે. આરતી ઉતર્યા પછી આપણે ધૂન બોલી અને કથાનું વિસર્જન કરીશું. જય સ્વામિનારાયણ.
બાપજી બાપજી પેલી બાજુ કરે ચાલશે, લેડીઝ પેલી બાજુ કરશે. ઓકે હાલો સંત આપણે કાલે પુરુષો આરતી ઉતારી લે. હા ના ના તમે પહેલાં આરતી કરી લો, પછી બીજી આરતી પછી કરશે. જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ, જય સદગુરુ સ્વામી, સહજાનંદ દયાળુ બળવંત ચરણ સરોજત મારા વંદુ કર જોડી, ચરણે શીશ ધર્યાથી દુઃખ નાખ. નારાયણ નર ભ્રાતા દ્વિજ કુલ તનુ ધારી, પામર પતિત ઉધાર્યા અગણિત નર નારી નિત્યાનિત્ય નવતમલી અવિનાશી. 68 તીરથ ચરણે કોટી ગયા, કાશી પુરુષોત્તમ પ્રગટનું જય દર્શન કરશે. કાળ કર્મથી છૂટી કુટુંબ સહિત થશે આય અવસર, કરુણા નિધિ કરુણા બહુ કે મુક્તાનંદ કહે મુક્તિ સુગમ કરી સિદ્ધિ. જય સ્વામી બાપા. જય સ્વામી બાપા વાલા, જય સ્વામી બાપા. સ્વામિનારાયણ ગાદીના આદ્ય આચાર્ય બાપા કે કરીને મૂર્તિ માં લીધા, પુરુષોત્તમ રૂપ કરીને રસ બસ કરી દીધા. સિદ્ધાંતો જગમાં ફેલાવ્યા, શ્રીજી સ્વયં બાપા શ્રી સૌને ઓળખાવ્યા. દેશ વિદેશ મંદિરો સ્થાપ્યા, સર્વોપરી મૂર્તિઓ પધરાવી સુખ આપે. સ્વામિનારાયણ જનોના સંકટ સૌના ક્યાં કાપી કર જોડે સૌ. જય જય કરનારા સદાય રાખજો ભેળા, સદાય રહેજો ભેળ. પ્રગટ પ્રગટ પ્યારા, જય સ્વામી બાપા. અક્ષરધામના અધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપા. બોલો સ્વામિનારાયણ ગાદી, સ્વામિનારાયણ. બોલો સ્વામિનારાયણ ગાદી, સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ ગાદી, સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ ગાદી, સ્વામિનારાયણ. બોલો સ્વામિનારાયણ ગાદી, સ્વામિનારાયણ. બોલો સ્વામિનારાયણ ગાદી, સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ ગાદી, સ્વામિનારાયણ. સ્વામિનારાયણ ગાદી, સ્વામિનારાયણ. બોલો સ્વામિનારાયણ ગાદી, સ્વામિનારાયણ. બોલો સ્વામિનારાયણ ગાદી, સ્વામિનારાયણ.
સ્વામિનારાયણ ગાદી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ ગાદી સ્વામિનારાયણ અક્ષરધામનાધિપતિ સ્વામિનારાયણ બાપાની જય, ઘનશ્યામ મહારાજની જય, હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય, સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય, બાપા શ્રીની જય, સદગુરુ શ્રીની જય. સ્વામિનારાયણ ગાદીનાદ્યાચાર્ય પ્રવર ધર્મ ધુરંધર સનાતન ધર્મ સમ્રાટ પરમ કલ્યાણકારી જીવન પ્રાણ સ્વામી બાપાની જય. वाकी भली नेत्र मरमाणा अति भ्रकुटी वाकी भली नेत्र मरमाणा अति कुंडड़ जो कान मारे कुंडड़ जो कान मारे जोया बिना केम चालशे ઘનશ્યામ સદુણા શામળા